Right. Good evening, everyone. Once again, we are here to discuss something very important for SMEs. We've been discussing about SMEs and supporting SMEs since the day we got the hit from COVID 19. The birth of this committee, CMA Sri Lanka COVID 19 SME Development Committee, was way back in 2019, the latter part, when we heard about this COVID-19 impact to the economy. So the founder of this, Professor Lakshman Watawala, who is also the president of CMA Sri Lanka, is here with us today. He will talk about it more when he gets the chance. So today, the topic we are going to discuss is impact of foreign exchange fluctuations on costing and pricing of products and services of SME sector and solutions to problems. අයිබෝන් සියලු දෙනාටම අපි නැවතවරක් මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන් පවත්වන තවත් වැඩමුළුවක් තමයි අද දින අපි දාගෙන තියෙන්නේ. අපි දන්නවා දැන් අපි ඉන්න වාතාවරණය නම් තරමක් වෙනස්. අපි මේ වැඩමුළුව පටන් ගන්න තීරණය කර දවසට වඩා මේ වෙන විටත් ගොඩක් අය ඉන්නේ පාරේ. අපි අර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න අයගේ පැත්තෙන් බැලුවම ගහෙන් වැටිලා ගොනෙකුත් ඇනලා ඉන්න මිනිස්සයාට පොල්ලකිනුත් ගැහුවා වගේ තත්ත්වයක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපි එක තැනකින් ඉහළට එන්න ඔළුව උස්සනකොටම ආයි අපිව වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ COVID-19 එකෙන් පස්සේ ආවා බාණ්ඩ හිගකම, ආනයන ප්‍රශ්න සහ අවසාන වශයෙන් මේ කතා කරන්න මාතෘකාව විදේශ විනිමය ප්‍රශ්නේ. දැන් ඒත් එක්කම තමයි අලුත් අර්බුදයක් දැන් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේක අර්බුදයක් කියලා මම කිව්වේ පවතින තත්ත්වය තාම අපිට පැහැදිලිතාවයක් නැති හින්දා ඉස්සරහට මොන පැත්තට කොයි විදිහටද යයිද කියන එක. අපි ඒ ගැන වෙනම කතා කරමු. දැන් අද දවසේ අපිට කතා කරන්න තියෙන මාතෘකාවට මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ප්‍රවීණයන් කීප දෙනෙක් ඒ පැතිකඩ ගැන කතා කරන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මම එයා ගැන පසුව දැනුවත් කරන්නම්. මුලින්ම මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් අපි හිතුවා අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයගේ language preference එක. We would like to get your language preference first to understand how many of you are there for each of the language choices so that the panelists and the speakers can focus on that. So we are going to show the poll. So in the poll you can select which language or which option is preferred. Right? මේ අපි දාලා තියෙන poll එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් තෝරගන්න මේකෙන් ඔයගොල්ලන් වඩාත්ම කැමති කොයි option එකටද? පළවෙනි එක prefer both English and Sinhala. Number 2 only English. Number 3 only Sinhalese. So if you all can give your preference, that will help us to continue the conversation accordingly. පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ඉක්මනට මාක් කරන්න. Professor, did you launch it? Already launched. I have now enlarged it also. Oh, people are voting, right? So there are some messages in it. Okay, got it. Now they have got it here. Okay. Yeah, I think we will. I think the bigger preference is both English and Sinhalese. Right. Thank you, Professor. Okay. We will end now. 40%. Yeah. Okay. So majority is for mix.
Anyway, I'll share the results. Yeah, we can see. We can see. Right. Yes, 65% for both Yeah. language. Okay. Great. Thank you very much. So we will go with that. So in the interest of time, we want to continue with this session because we have a lot of good, rich people in terms of knowledge to share their views. I don't want to take much time here. And we also need to be mindful of the total time allocated. So we'll try to stick to the time as well. So to start with, I'll invite Professor Lakshman Vatavala, who is the founder of this committee and the leader, as well as the president of CMA Sri Lanka, to give his opening remarks. Professor, over to you. Okay. Thank you very much. Good evening to all. Oba Samata Suba Sandak Veva. We are very happy to welcome you to this webinar that we are having today. I know that although we have almost 400 registered today due to the current problems of electricity, I think some of them are finding it difficult, but I'm sure that they will be able to join with us. Today there is a very, very important topic that we are discussing. Api meka me matrukawa meet issella api මහා පරිමාණ සමාගම් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිබ්බා. හැබැයි අපිට පේනවා මේක සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඉතා වැදගත් දෙයක් කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ කතා කරුවේ CMA Sri Lanka COVID-19 impact of foreign exchange fluctuations. දැන් අපි දන්නවා මේ අපේ රුපියලේ අගය අඩුවීම නිසා රුපියල් 100 ඉඳලා දැන් 300ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. බ්ලැක් මාකට් එක ඊට වැඩිය වැඩි. මේක හින්දා අපිට විශාල ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි එක අපිට ඇති වෙන්න මේ foreign exchange නෑ. ඒක හින්දා තමයි අද අපිට මේ කිව්වල ආරමේ යන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පේනවා මේක අපි බැලුවොත් අපි ඉතිහාසය දෙස 1948 අපි නිදහස ලැබුවට පස්සේ අපි ආසියාවේ ඉතාම හොඳම රටක් හැටියට තමයි තිබෙන්නේ. හොඳ පාලනයක් තිබ්බා, හොඳ ආර්ථිකයක් තිබ්බා, ඉතාම පොහොසත් රටක් තමයි. හැබැයි අද අපි අන්ත දුගී භාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පේන්නේ අපේ පාලනය කළමනාකරණය ඉතා පහත් තත්යකට වැටලා තියෙනවා කියලා. මේකට විශේෂ හේතුව තමයි අපි එදා තිබිච්ච හොඳ දේවල් අපි අයින් කරලා අපි එක එක මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා අපේ අර මේ සිවිල් සර්විස් එක තිබ්බා ඒක නැති කරලා දැම්මා. පබ්ලික් සර්විස් එක තිබ්බා ඒකටත් ඇඟිලි ගැහුවා. අන්තිමේදී අද මේ ඇවිල්ලා තියෙන தත්ත්වය මේක තමයි. ඒකින්ද අපි දැන් අපි හොඳට අපේ විද්වත් මණ්ඩලයක් පැමිණලා ඉන්නවා. මොකද මේකේ බර වැඩි හරියක් යන්නේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ආයතන. Actually the brunt of the impact will go to the SME sector because those who are working in the government sector they will get their salary whether they work or not. In the private sector at least they will cut their wages and other things and somehow carry on. So but then the SME sector මොකද ඒ අය තමයි මේ රටේ ආර්ථිකය ඉදිරියට ගෙනියන්නේ ඉන්නේ. අද අපි කවුරුත් දන්නවා ඒක තමයි ප්‍රධාන කොටසක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි අද අපිට පෙනෙන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවකට අපිට මූණ පාලා දෙන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ ගැන බැලුවා. මොකද අපේ සමිතිය ගැන මේ කතා කරුවා. මොකද මේකට හොඳ විද්වත් මහත්තුරු අපේ ඉන්නවා. මේ අද කතික මහත්තුරු ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම Chambers of Commerce අපිට මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. බැංකු සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒක හින්දා අපිට මේක ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙනියන්න හැකි වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට එක ප්‍රශ්නයක් තමයි තිබ්බේ. ඒ ප්‍රශ්නේ එදා තිබ්බේ අපේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ණය ගැනීමට අපහසුතාවක් තිබ්බා. මොකද ඒ අපහසුතාවය what we say is that they are unable to give collateral to the banks to obtain a loan. එයාට අපකරයක් දෙන්න බෑ. අපකරයක් තියන්න බැරි හින්දා එයාට ණයක් ගැනීමට අපහසු වෙලා තියෙනවා. අපි මේ ගැන බැලුවා. මොකද අපි කොමිටියක් වශයෙන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න. එදා අපි බලපුවාම අපිට පෙනුණා මේක ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ණය අපකර ආයතනය පිහිටවලා තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි බැලුවා මොකද මේ ලංකාවට මොකද වෙලා තියෙන්නේ. අපේ අය ඔක්කොම කියනවා මේක තමයි අපේ පොදු නාරටිය the backbone of our economy කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට මේවා පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක මේ අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා අරගෙන තිබ්බා. මේක මේ බජට් එකටත් දාලා තිබ්බා. හැබැයි මේගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක කරලා මොකද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එක්ක මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා මේ වගේ වැඩපිළිවෙලක් ගෙනියන්න හිටියා. හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක කෙරුවේ නැහැ.
මේක අපි කොහොම හරි හොයාගත්තා. මේක හොයාගෙන අපි කිව්වා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට මේක මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේක ක්‍රියාත්මක කරුවොත් අපේ මේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ට අපිට මේගොල්ලන්ගේ තියෙන විශාල ප්‍රශ්නයක් මගහරින්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක අපේ වචනේ අහලා ඒක දැම්ම කැබිනට් එකට. හැබැයි කැබිනට් එකෙත් කතා කරලා ඒවා මේව දීලා මුදල් අමාත්‍යාංශ දීලා අන්තිමේදී කොහොම හරි අපි ඒ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශන අපේ පැත්තනොත් අපි ඒවා මේව කරලා ඒක අනුමැතිය ලැබුණා රජයෙන්. ඒ ගිය අවුරුද්දේ මැද භාගයේදී ඒක අනුමැතිය ලැබුණා. එමේ හින්දා දැන් ඒක කරන්නේ මේ ලංකාවේ කට්ටිය. මොකද අපේ ලංකාවේ කට්ටියට අද කවුරුත් මේ වැඩි විශ්වාසයක් නැහැනේ. හැබැයි මේකට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එක්කව වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මිලියන 100ක් දෙනවා මේ ණය අපකර ආයතනයේ පිටවන්නේ. ඒකින් තමයි මම හිතනවා මේක ඉතා ලොකු ජයග්‍රහණයක් කියලා. අපිට පුළුවන් වුණා අපිට මොකද අපිට මේ කිසිම මේකේ මේ වාසියක් ගන්න දෙයක් අපිට මේකේ නැහැ. අපිට තියෙන්නේ අපේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ජනතාවට to serve the SME sector. අපේ මේ කොමිටියේ ඉන්න සෑම දෙනාම ඒක තමයි අපේ පළවෙනි පරමාර්ථය. අපේ main objective is that. So we were able to get that, and now I have been following up with the Asian Development Bank. ඒකට දැන් මේ අපේ බැංකු සමූහ ඒකට එකතු වෙනවා. එතකොට ඒකට කියනවා public private partnership කියලා. රජයයි පුද්ගලික ආයතනයයි එකහුව වෙලා මේක දියත් කරන්න දැන් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා තව මාස 3-4කින් අපිට මේ ණය අපකර ආයතනය අපිට පිටව ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක අපි අපේ මේ කොමිටියෙන් කරලා මේගොල්ලන්ට මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ රජයේ අයට, රජයේ නිලධාරීන්ට, රජයේ අනිත් උසස් අයට මේවා ගැන කිසිම කැක්කුමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරලා ගෙදර යන්න. නැත්නම් මේ ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා කතා කරපු දෙයට වැඩේ කරන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒගොල්ලන්ව අවදි කරලා මේක අද කරගත්තා. මම හිතනවා මේක ඉතා ලොකු ජයග්‍රහණයක් කියලා අපේ සුදු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරික. එතකොට අපි අනිත් එක බැලුවා. අනිත් එක මොකද්ද අද මේ රටට අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපිට විදේශ විනිමය නැහැ. අපි සුළු හා පරිමාණ ව්‍යාපාරය ගත්තාම if we take the SME sector, it is a meager 5% that the SME is having. So we need to increase this to at least 20 or 25% because all the countries, either India or any other country, it is over to 25 to 30%. ඉතින් අපි මේකට කිව්වා මේකට දැන් අපි තවමත් ඒගොල්ලන්ගේ පස්සෙන් එළවනවා. හැබැයි මං කියන්නේ අපි රජයේ බලාපොරොත්තු නැතුව අපි පුද්ගලික ආයතනයේ එක්කහුව වෙන්න ඕන. ඒකට අපි මේකට අපි පටන් ගන්න යනවා එක්ස්පෝර්ට් හවුස් කියලා. ඒ කියන්නේ අපනයන මධ්‍යස්ථාන පිහිටවලා ඒ තුලින් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් එක්කහුව කරලා මේ භාණ්ඩ අපි හරියට සකස් කරලා අපේ අපනයනය වැඩි කරගන්න. ඒක මං හිතන්නේ අපේ අතුල ඉදිරිසිංහ මහත්තයා ඉන්නවා. එයා ඒක පැහැදිලි කරලා දෙයි. මේකෙන් කුමක්ද වෙන මේ අපේ සහනයක් ලැබෙනවා. we are going to earn very much needed foreign exchange. Today we are begging, but we will be able to get our SME sector to fulfill this need. So that is the another important sector that we have now identified, and we are working on it, and we will try to get whatever support from the government. But I think the private sector, the bigger companies have a major role to play. I know that we have here the big bosses like Dr. Kulatunga Rajapaksa now. They are playing a major role, where they link up with the SME sector and help them and help them to set up this industry. I think ඒක අපේ අර මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් එකහුව වෙන්න ඕන. සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් අපේ සමාජිකයෙක්. මමත් ඒකේ කොමිටියේ ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලොත් දැන් අපිට සම්බන්ධ වෙලා මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න අපි වැඩපිළිවෙලක් යොදනවා. එහෙම කෙරුවොත් අපිට සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ මොකද ඒ අයට විකිණීමට දැන් ඒකටත් මම හිතන්නේ අපේ විද්වත් මහතුරු ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒකත් කියයි මොකද විකිණීම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අනිත් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අනිත් එක තමයි මේ පිරිවැය. අද මේ රටේ කවුරුවත් පිරිවැය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අද අපි පුද්ගලික ආයතන වලින් තමයි මේ සල්ලි ඔක්කොම හම්බ කරන්නේ. විදේශ විනිමය ඔක්කොම හම්බ කරන්නේ. අපේ බජට් එක බැලුවොත් 70% of that budget is going to the government coffers. දැන් බලන්න අද මේ විදේශ විනිමය විශාල වශයෙන් යන්නේ කොහාටද? අපිට උපනා කරන මේ පෙට්‍රල්, භූමි තෙල් නැත්නම් ඩීසල් ගෙන්න ගන්නනේ. එහෙමනම් අපි ඒක පාලනය කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනනේ. අද විශාල වශයෙන්ම මේවා පාවිච්චි වෙන්නේ කවුද? රජයේ වාහන කොච්චර තියෙනවද?
ඒවට කියන්න තිබ්බනේ කියලා හොඳ කළමනාකරණයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ කියනවා හරි මේ රාජ්‍ය පරිපාලනය ඔක්කොම අයගේ මේ වාහන එකක් දෙයක් කරලා අනිත් ඒවා ඔක්කොම නතර කරනවා. එතකොට අපි පෙට්‍රල් මෙච්චර ඉතුරු කරනවා. එතකොට අපිට මේවා අපිට අපේ මහ ජනතාවට දෙන්න පුළුවන්. අපේ කාර් වලට ලොරි වලට කාර් වලට ඩීසල් දෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මෙහෙම කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැහැ. ප්ලෑන් එකක් නැතුව කරන්න බෑ. අද කියනවා ඉන්ටර්නැෂනල් මොනිටරි ෆන්ඩ් ජාතික මේ මූල්‍ය ආයතනයට අපි යන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන ලෝකල් සොලියුෂන් කියලා. මොකද්ද මේ ලෝකල් සොලියුෂන්? අපිත් කැමති ලෝකල් සොලියුෂන් තියෙනවා නම් හැබැයි අන්තිමේදී මේකේ ගුටි බැට ගන්න අපේ මහ ජනතාව. ඉතින් මේවා හරිගස්ස ගන්න මේ SME සෙක්ටර් එකට තමයි අන්තිමේදී මේක දෙන. අපි දැන් බලලා තියෙනවා මේක සමාජීය වැය ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ඊටාම වැදගත් දේ සෝෂල් කොස්ටිං කියලා. මොකද මේ අයගේ බර ඔක්කොම අන්තිම යන්නේ කොහෙද? අපේ සමාජයට තමයි මේක යන්නේ. සමාජීය පිරිවැය. මොකද අද මේ තියෙන මේ රජයේ වේතන ඒගොල්ලන්ගේ ඔය දූෂණ corruption everything is going for this sort of thing, you know. අන්තිමේදී කවුද මේවා ගෙවන්නේ? බදු ගෙවන්නේ ඔක්කොම ගෙවන්නේ අපේ මහ ජනතාව තමයි. ඒ කියන්නේ social අන්තිමේදී social costing ඒ කියන්නේ සමාජීය පිරිවැය. ඒකින්ද අද මේ අයව කාර්යක්ෂම කරන්න ඕන. මේගොල්ලන්ගේ ඔය නාස්තිය වළක්වන්න ඕන. මේගොල්ලන්ට හරි මග යන්න අපි පෙන්වන්න ඕන. හරි මාර්ගයක් තියෙන්න ඕන. මං හිතනවා ජාතික මූල්‍ය අරමුදලවත් මේගොල්ලන් කියලා මේගොල්ලන් හදයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක කෙරුවොත් තමයි. මොකද අද අපේ බජට් එකේ ගිය පාර තිබ්බනේ ඔක්කොම අප වියදම් කපනවා කියලා අමාත්‍යාංශ වල කෙරුවද? එතකොට කිව්වා මේ ඔක්කොම මේ loss making corporations අලාභ ඒවා ඔක්කොම මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා කියලා රීස්ට්‍රක්චර් කරනවා කියලා. ඒවා මොනවත් කෙරුවේ නැහනේ. ඉතින් මේවා කරන්නේ නැතුව අපිට මේවා ඉදිරියට ගෙනියන්න බෑ. අපිට ඒ වගේ තීරණ ගන්න ඕන. මොකද මමත් සංස්ථා දුවලා තියෙනවා. සංස්ථාවල සභාපති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම කවදාවත් මේ අලාභයට යන්න දුන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මගෙන් ඇවිල්ලා ඇහුවොත් මම කියන්නම් කොහොමද ඒවා ලාභ කරන්න කියලා. මේගොල්ලෝ මන් දන්නේ නැහැ මොනවා කරනවද කියලා. කල්පනාකාරීත්වයක් නැහැ. එම නිසා මේ ඔක්කොම බර දරන්න වෙන්නේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ජනතාවට. එම නිසා මම හිතනවා අපේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න ඕන. අපේ ඵලදායකත්වය වැඩි කරන්න ඕන. අපේ මේ සමාජ පිරිවැය අපි මහ ජනතාව විඳින්න නැතුව ඒ අය ඒක කපන්න ඕන. නාස්තිය දූෂණය නැති කරලා දාන්න. So therefore I feel that we are really doing to help and to educate these people as to what has to be done. මොකද අපිට මේ ආර්ථික විශේෂඥයෝද ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙතෙන්ට මේක ගැන කියලා දෙන්න. කර්මාන්ත වල හොඳට කර්මාන්ත කරලා ඒවා දක්ෂ පාලනය කරපු අය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මම හිතනවා we are having a very good panel here today with us, and I am sure that they will be able to go into details, but we have to keep in mind that the society is the most important thing. අපිට බෑ මේගොල්ලන්ගේ පිරිවැය අපිට බදරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ කපන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ට කපන්න බැරි නම් අපිට මේ ගෙනියන්න බෑ. මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕන. අපි 48 ක්‍රමයට යන්න ඕන. සෙනෙට් එකක් තිබ්බා, පාර්ලිමේන්තු එකක් තිබ්බා, සිවිල් සර්විස් එකක් තිබ්බා. අන්න ඒක කරන්න ඕන. මේ අලුත් ඒවා දාලා මේ රට විනාශ කරලා තියෙන්නේ. එම නිසා අද මේ ඔක්කොම බර දරන්න වෙලා තියෙන්නේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ජනතාවට. ඒ නිසා මම හිතනවා අද අපේ මේ විද්වත් මණ්ඩලය ඔබට මේ ගැන හොඳට පහදලා දෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Professor, for that opening remarks. මම හිතන්නේ මම ප්‍රොෆෙසර් කතා කරපු දේවල් නැවත කීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතුමා පොදු කාරණා කීපයක් සමග අද අපි කතා කරන මාතෘකාවට අදාළව ප්‍රවේශයක් ලැබලා දුන්නා. අපි අපේ තියෙන ඊළඟ දේශකයන් වෙත යමු. එතෙන්දී මුලින්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා DSI සමූහ ව්‍යාපාරයේ සම්මානිත කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක වගේම CMA ශ්‍රී ලංකා COVID-19 SME සංවර්ධන කමිටුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයෙක් මුලින් ඉඳලම මේ කමිටුවත් එක්ක හිටපු විද්වතෙක්, ඒ වගේම ඉතාමත්ම දැනුම් අත්දැකීම් ඇති පුද්ගලයෙක්, නිතරම වෙළඳපොලේ මෙවන් අවස්ථාවලදී මැදිහත් වීම කරන රජයට ගුරුහරුකම් ලබා දෙන විද්වතෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතුමගෙන් ආරම්භ කරනවා අපේ මූලික වටය නැත්තම් මේ අතිකයන්ගේ වටය. එහිදී එතුමාට කතා කරන්න අපි යෝජනා කරන්නේ
අපි කතා කරන මාතෘකාවට අදාළව ලේබර් එහෙම නැත්නම් සේවකයන් ශ්‍රමය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පැත්ත මේ කියන කාරණා මේ ලේබර් කොස්ට් එක සහ ලේබර් ෆෝස් එක කියන එක සම පිරිවැය සහ සම බලකාය කියන කාරණාත් එක්ක මේ කරුණු සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සහ එතුමාගේ මට්ටමින් දෙන්න පුළුවන් අදහස් යෝජනා මොනවද කියන එක තමයි මේ එතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Dr. Rajapaksa, over to you. Good evening, everybody. I was given the topic, but I will just deviate a little bit from the topic because impact of foreign exchange fluctuations on costing and pricing of the products and services of SME sector, and also to give solutions to these problems. So therefore, labor is one part of the costing part of it. So therefore, I will elaborate on that. I will first start with the background. With the dollar, this is the dollar fluctuation that matters everything. So as you know, dollar සිංහලෙන් කියන ඩොලර් එක අපි පටන් අරගත්තේ රුපියල් 203. 203න් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ මේක දැන් නැගලා තියෙනවා අදට 300ට ගෙට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ 203න් පටන් අරන් 300ට ගියාම මේක කොයිතරම් දුරට අපේ පිරිවැයට බලපානවද කියලා පළමුවෙන් විස්තරයක් මම කළා. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටිකට යන්න. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඩොලර් එක වැඩි වෙලා තියෙන රුපියල් 100කින් පවන වැඩි වෙලා තියෙන 203 ඉඳලා එතකොට වැඩි වෙලා තියෙන 130ක් තමයි ගණන් හැදුවාම පේන්නේ. නමුත් මේකේ කැස්කේඩින් ඉෆෙක්ට් එකක්. there's a cascading effect on that. අපේ විශේෂයෙන්ම සුළු සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් මේ කොස්ටින් එක ගැන විශේෂයෙන් උනන්දුවක් දක්වනවා නම් මේක 100ක රුපියල් 130 වුණාම මේකට එකතු වෙන ගොඩාක් තව ජාති. ඒ කියන්නේ තීරුබදු අය කරන්නේ දැන් 130ට තමයි තීරුබදු අයිති වෙන්නේ. පැල්ල අයිති වෙන්නේ එක්කව කරන්නේ ඒ ගානට. වැට් එකක් කහුව වෙන්නේ ඒ ගානට. මේ අතර බැලුවාම බැංක් ඉන්ට්‍රස්ට් එක එන්නේ ඒ මුදල අනුව. මේ අතර බැලුවම තව 145ක් විතර මේක කහුව වෙනවා. එතකොට රුපියල් 30කින් වැඩි වෙච්ච ඩොලර් එකට වෙනකොට බඩුවල පිරිවැය ගොඩ landed cost it works out about 175 175ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ raw material එම අමුද්‍රව්‍ය පමණක් 175කින් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේකට එක්ක වෙන්නේ සාමාන්‍ය පිරිවැය හදනකොට පළවෙනිම අමුද්‍රව්‍ය ඉස්සෙල් එනවා. ඊළඟට එනවා ඒකට එක්ක වෙනවා ඉස්සර මට සඳහන් කරා වගේ කම්කරු කුලිය. කියන්නේ වර්කර්ස්ගේ සැලරි එක. ඊට පස්සේ එකට එක්ක වෙනවා ෆික්ස්ඩ් ඕවර්හෙඩ් එකක්. වේරියබල් ඕවර්හෙඩ් එකක්. ඊට පස්සේ තවත් එක්ක වෙනවා ඒ බාණ්ඩ බෙදා හැරීම සඳහා ලොජිස්ටික් එකට එක්ක වෙනවා. ඊළඟට මේක කල්පනා කරලා තමයි ඕන ආයතනයක් තමුන්ගේ ලාභයේ පර්සන්ටේජ් එක ගණන් හදන්න බලන්නේ. ටෝටල් කොස්ට් එකේ ලාභය. එතකොට ලාභය බලනකොට අර සියලුම වියදම් එකතු කරගෙන තමයි ලාභය බලන්නේ. එතකොට තමයි මිල වැඩි වෙනවා. අත්ත වශයෙන්ම 100ට 200ක විතර වැඩිවීමක් නොදැනුවත්වම වෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ඕන කර්මාන්තකරුවෙක් හෝ ව්‍යාපාරිකයෙක් මේ ගැන කල්පනා කරගන්න ඕන. ඊළඟට මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේක දැනෙන්නේ නැහැ එක සැරේට. මොකද හේතුව හුඟක් අය බඩු ගෙන්නන්නේ ඉස්සර ගෙන්නුවේ LC එකට. දැන් ඒ LC ගෙන්නන්න බෑ. ඒගොල්ලන් බැංකුවේ නීතියක් තියෙනවා. දවස් 180න් 210න් දැන් 270න් ගවන්න කියලා. එතකොට වෙන්නේ මොකද? බඩු ඇවිල්ලා අපි 203 ගානේ හරි 230 ගානේ හරි ගණන් හදලා ඒ බිල ගෙවන්න යනකොට තමයි තේරෙන්නේ මේක ගෙවන්න වෙන්නේ ඒ ගානට නෙමෙයි 200 ගෙවන්න වෙන්නේ ඊට වැඩි ගානට කියලා. ඒක හින්දා තමයි පළමුව දැනගන්න ඕනේ එදාට තියෙන මුල්ල මොකක්ද කියලා එස්ටිමේට් කළා. දැන් අද මම එන්න ඉස්සෙල්ලා ගණන් හදලා බැලුවා සමහරක් වෙලාවට මේ බැංකුවෙන් ඩොලර් නැති වුනහම මේ ඩොලර් බිල ගන්න වෙනත් අයථා ක්‍රම වලින් අද බ්ලැක් මාකට් එක ඩොලර් එක රුපියල් 400ටත් 448ටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම සියලුම මේ ව්‍යාපාරික මහත්තු විශේෂයෙන්ම සුළු සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් ව්‍යවසායකයන් මේ ගැන මනා අවබෝධයක් ඇති වෙන මේ ගණන් හදනකොට මේ ගණන් වලට තමයි සමුගේ පිරිවැය ගණන් හදන්න වෙන්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද? බැංකු බිල් ගෙවන්න එන වෙලාවට සමුන් නොදැනුවත්ව බැංකුව කියනවා ওই ගානට ගෙවන්න බෑ මේ ගාන ගෙවන්න කියලා. මේක මතන්නේ හුඟක්
මේක මෙච්චර කාලෙ මේක දැනුනේ නෑ හුඟක් කටට මොකද මේ 203 සෑහෙන කාලයක් තිබුණා. නමුත් හදිසියම තමයි මේක මම දන්නා ඒක හරි තීරණයක්ද කියලා මේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ අරගත්තේ. ඒක ෆ්ලෝටින් කරා නම් මේ එක සැරේට අපිට දැනෙන්නේ නෑ. දැන් හුඟක් අය බඩු විකුණලත් ඉවරයි. ඒක නිසා මේ ගැන විශේෂයෙන්ම අවබෝධය ගන්න ඕන. ඊළඟට අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන්ම සුළු සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් ව්‍යවසායකයන් තමුගේ සැපයුම් කරන්නේ විශාල පරිමාණයේ කර්මාන්ත ශාලාවට සුපර් මාකට් වලට. ඒගොල්ලන්ට දෙනකොටම ඒගොල්ලන් කියනවා ඒවයි මිල සියල්ලම ගහලා තමයි දෙන්න ඕන කියලා. එතකොට දැන් වෙන්නේ මොකද? මිල ඔක්කොම මිල තීරණය කළායින් පස්සේ දෙනකොට ගණන් වැඩි වෙලා. එතකොට මිල අච්චු ගහලා තියෙන සමහරක් ස්ටිකර් එක් වලවල තියෙනවා නැත්නම් කෙලින්ම මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒක කරන්න බැරි වෙනකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආපහු ඇති වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් ආපහු ඇති වෙනවා එයාට මිල බැන ප්‍රශ්නයක්. මොකද සැපයුම් කරුවන් කියයි මේ මිල නෙමෙයි අපි කිව්වේ දැන් අද මිල මේක වැඩි කරලා දෙනවා මේක ආපහු අරන් ගිහිල්ලා වැඩි මිලට කරා. මේක අත්ත වශයෙන්ම සුළු සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කර්මාන්ත කරුවන් සුපර් මාකට් සැපයුම් කරන මේ ප්‍රශ්න මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද එතකොට එතනින් එහාට ගෙනියන්න බැරි වෙන්නේ හුඟක් වල පැකින් මැටීරියල් වලම මිල ගහලා තියෙන්නේ. ඒ මිල වෙනස් කරන එක එච්චර ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. මේක ලොකු වියදමක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක ගැන අනිවාර්යෙන් අවබෝධයක් ඇති කරගන්න ඕනමයි. ඊළඟට අනිත් කාරණය තමයි අපිටත් මේ ප්‍රශ්නය මැයිලා තියෙන තුඟක් කර්මාන්ත කරුවන්ට මේක රීලේබල් කරන්න වෙනවා. වාග් භාණ්ඩ වල යලි රීලේබල් කරන්න මේ රීලේබලින් කරන එක අති ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ මහා පරිමාණයේ කර්මාන්ත මේ ව්‍යාපාරවල සැපෙනකොට ඒගොල්ලන් ඒ වගකීම බාර ගන්නේ නැහැ. එතකොට ආයිත් අතිරේක කම්කරු ශ්‍රමයක් යොදවන්න වෙනවා මේ රීලේබලින් වලට. ඒ රීලේබලින් කියන එක අපි හිතන තරම් ලේසි කාරණයක් නෙවෙයි. විශේෂයක් print කරලා තියෙන ඩිජිටල් printing එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරනවායි කියන එක අති විශාල වියදමක්. මේ පිරිවැය ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් ඇති කර ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. නැත්නම් එතනත් ආපහු තවත් පිරිවැයක් වෙනවා. ඒක කරන්න යන තවත් වියදමක් දරනවා. මේක ඊළඟ කාරණාව. ඊළඟට තමයි අපිට ඇති වෙන්නේ මේ දැන් තියෙන බැංකුවෙන් ඉඩ දීලා තියෙන මේ exchange forward booking කියන දැන් ඉඩ දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකනත් අවබෝධයක් ඇති කරගත්තොත් සමහරක් වෙලාවට යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට පිරිවැය පරිපාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද exchange එක වැඩි වුණත් forward booking කරොත් ඒ ගානටම බැංකුවේ බැඳී සිටිනවා දෙන්න. ඊළඟට අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි කම්කරු හිඟ. දැනට කවුරුත් දන්නවා පිරිවැය ගණන් හදනකොට දැන් අපි ගණන් හදන්නේ දැන් ඩීසල් වල මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා යම්කිසි විශාල ප්‍රමාණයකින්. වැඩි වුණත් කමක් නැහැ ගන්න තියෙනවා. නමුත් තවත් පිරිවැයක් වලට එක්ක වෙනවා. අද බලන්න නිෂ්පාදනය කරපු සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කර්මාන්ත කරුවන්ට ඒක ප්‍රවාහනය කිරීමේ අපහසුකමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මට අපි දන්නවා අපිටත් ඒ පළපුරුදු තියෙනවා. පිටින් එන වාහන මගදී ඩීසල් නැති වුණොත් ඒගොල්ලන් ඩීසල් පොලිමේ ඉන්නවා දවස් 2-3ක්. ඒතනත් ලොකු පිරිවැයක් යොදන්න වෙනවා. ඒකත් සැපයුම් කරුවන් එක ගෙවන්නේ නැහැ. සැපයුම් කරුවන්ට පොරොන්දු වෙච්ච මිලට වැඩිය සතයක්වත් බැරිපුර ගෙවන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නටත් විශේෂයෙන්ම සුළු සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායකයන් මුහුණ දෙන විශාල ප්‍රශ්නයක් තමයි අද සමහරක් ලොරි ඩීසල් පොලිම් වල දවස් 2-3 ඉන්නවා. දවස් 2-3 ඉන්නකොට ඒකේ රියදුරු මහත්මයාත් දියර මහත්මයාට කැම බීම සහ අනිත් සියලුම වියදම් දරන්න ඕන සැපයුම් කරොත් ඒකට මිල වැඩිවීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකටත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක දැන් එලවන්ස් එකක් තියන්න වෙයි තමුගේ පිරිවැය ගණන් හදනකොට. ඒක අද හෙට නවතිනවා කියලා හිතා ගන්න ටික අමාරුයි. Dr. Rajapaksa, it's good if you can speak little in English also. Mix it up. Yes. Now, as far as small and medium countries, we must understand that repacking is one of the important areas because of the price fluctuation. I was made to understand that many companies are not printing the price now because normally to avoid double print, avoid the labor, all the packing metals are ordered together with the price indicated. Now it is very difficult to indicate the price because price is fluctuating daily. But there are some companies, they are
on the data manufacturing, with the barcode printing, they get the automatic printing done. Large companies, but small companies, it's very difficult to get the barcode printing. They have to do the printing in advance, either by they get the printed material or they have to print the labels separately. Now, most of the consumer authorities, they do not accept the label changes down because they want the manufacturer to have the printing done on the packing metal itself. This is one of the serious cases that we are facing. That also we have to understand. Then other things I mentioned about the forward booking exchange, that is also a system that have been allowed now. So I think good if we can practice that one also. Then other thing is, as with regard to the labor shortage, now situation has arisen that most of the workers are leaving the island now to take as they leave abroad. So therefore, we have to manage with the existing labor. So my advice is, as much as possible, we must gear to the automation and also reduce the overheads by reducing the increasing the efficiency. That is one important area. ඵලදායීතාවය කම්කරු ශ්‍රමය අඩු කරගෙන වෙනත් කෙටි ක්‍රමය හොයාගෙන ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක දැන් කිසිම කෙනෙක් මිල වැඩි වීමට ගෙවන්න ලැහැස්ති නැහැ. ඊළඟට මේකට විසඳුමුත් අපි ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවනේ. මේකේ අපේ the topic they say the solutions to the problems. So I would mention what are the solutions that is available. Now I will take my company also as an example, because the raw material prices අපේ අමුද්‍රව්‍ය මිල දවස ගානේ වැඩි වෙනවා. ඩොලර් එකත් එක්කත් වැඩි වෙනවා. දේශීය සැපීමත් වැඩි වෙනවා. Therefore, I think as much as possible, carrying a high inventory is also useful these days. Even though there's an argument on the lean production, normally the inventory is to be reduced, but now the thing has to be reversed. More inventory that you carry, more stable you are. That is the situation now with the research. Therefore, the inventory plays a very important role in this one. Then evaluate the costing daily. Whenever you offer the prices, see that prices are valid only for few days now. That is the situation that is recent, because nobody knows when you get up tomorrow, the diesel price of the petrol price would have gone up or the dollar will go up. So therefore, the goods don't enter into long-term contracts. Most of the large companies, they insist on long-term contracts. I would suggest, as far as our company is concerned, we don't enter into long-term contracts even in exports order. Order by order, we negotiate. So therefore, it is very important. හැමෝම තම වැදගත් වෙනවා මේ දීර්ඝ කාලීනම කොන්ත්‍රාක්ට් වලට එකඟ වෙන නරකයි. ඒක අපිට දැන් මේ වෙලාවේ අවාසි. විශාල වශයෙන් තොග අමුද්‍රව්‍ය ගබඩා කරගොත් ඒක වාසියක් තියෙනවා. නමුත් දීර්ඝ කාලීනව කොන්ත්‍රාක්ට් වලට එකඟ වෙන අපිට වාසියක් තියෙනවා. ඒක අද සිද්ධ වෙලා තියෙන පහසුවෙන්ම දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ සිමෙන්ති වල වෙච්ච සිද්ධිය. සිමෙන්ති රුපියල් 450 පැටන එක දවසේ. ඒතර ඒක කවර් කරන්න විදියක් නැහැ. හුඟක් කට්ටිය හුඟක් මේ ගොඩනැගිලි නිෂ්පාදන කට්ටිය දන්නවා. ඒක ගොඩනැගිලි වලට අවතීන වෙච්ච කට්ටිය දන්නවා. හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට අත්සන් කරන්න වෙලා තියෙනවා කොන්ත්‍රාක්ට් එක මුදලකට. නමුත් ඒකේ ක්ලෝස් එකක් දාලා තියෙනවා නම් price sensitivity එකක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් හුඟක් පොඩි අයට ඒක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඔක රාජපක්ෂ, if you don't mind, අපි ඊළඟ වටේදීත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. තා මොනවා හරි විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් අපි කතිකයන්ගේ වටේ අපිට ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ මට. ඊළඟ තව එකක් කියන්න තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ price marking එක ගැන විශේෂයෙන්ම කොන්ට්‍රැක්ට් එකට ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන විශේෂයෙන්ම. ඊළඟ වටේදී තවත් ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට කතා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. Right. Thank you, Dr. Rajapaksha, for that opening introduction. So you, whatever the content of his speech, we can catch later. In the meantime, if you all have any question, please use this Q&A box. You can send it. We will post those questions to the presenters when time permits. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ Q&A එකට දාන්න. අපි එතකොට මේ ඉන්න විද්වත් මණ්ඩලයට යොමු කරන්නම් අවස්ථාව ලැබුණා. Right. Let me go to the second presenter today. We have Mr. Dharanath Pranandu. Is the Chief Operating Officer of Advocata, and he's also a member of the Economic Policy
is it a council or committee? I don't know what the correct name of Sri Lanka. So he's a he's a known person in the macroeconomic environment with his background. අපි ඊළඟට ධනනාත් ප්‍රන්දු මහත්මයාට යොමු වෙනවා. එතෙන්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අපි කතා කරන මාතෘකාවට අදාළව මේකේ තියෙන සමාජීය පැත්ත. Right? You can even link it to the national macroeconomic aspect as well, Dhananath, with your knowledge, and maybe you can connect it a little bit to what's going on now as well. And I'll leave the stage for you. Thank you, Mr. Kumarasiri, and thank you, Professor Vatawala, for inviting me to speak about the macroeconomic status. බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනා කරාට ප්‍රොෆෙසර් වටවලට සහ මිස්ටර් කුමාරසිරිට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ලබා දුන්නට. මම මූලික වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආර්ථිකයේ තියෙන මේ පවතින තත්ත්වය මම හිතන්නේ ගොඩක් ක්ෂුද්‍ර කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් මොකද්ද මේ ලොකු ආර්ථිකයට වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒක ගැන ඉතාමත්ම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ අපි අත්දකින්නේ ඇත්තටම අර්බුද 4ක පළවෙනි අවස්ථාව කියන එක තමයි මගේ කියවීම. මේ අර්බුදයේ පළවෙනි අර්බුදය තමයි අපි මේ අත්දකින්නේ balance of payment crisis කියන එක. එහෙම නැත්නම් සරල හැමෝටම තේරෙන විදිහට කියනවා නම් අවශ්‍ය භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්න ඩොලර් නැතිවීමේ ප්‍රශ්නය. We are experiencing the balance of payment crisis. In simple terms, we call it the shortage of dollars to import essentials. That means we don't have dollars to import fuel. Fuel means it also affects electricity. It affects all production, all SMEs like all of you are in, everybody. That's the first round of impact. I don't want to go into detail what lead to this. I'll first provide a preview and then maybe later on we can discuss that. මුලින්ම අපි ඕක තමයි පළවෙනි වටේ. දැන් පළවෙනි වටේ ගොඩක් වෙලාවට තාම අපිට දැනුනේ ඒ ආයතන වලට සහ ඒ හැමෝටම දැනලා තියෙනවා. නමුත් මූලික වශයෙන් තාම ව්‍යාපාර වලට දැනෙච්ච ප්‍රමාණය තමයි වැඩිපුර දැනලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟ වටේදී ඕක සාමාන්‍ය ජනතාවට තවත් වටයකින් වැඩිපුර දැනනවා. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම මම අද බැංකුවට ගියා මේ මගේ ඔෆිස් එකේ එක්කෙනෙක්ට පිටරට යන හින්දා ඩොලර් ඉතාමත්ම පොඩි ප්‍රමාණයක් මම ඒ ගාණවත් කියන්න කැමති නැහැ. එච්චරට පොඩි ප්‍රමාණයක්. එතකොට බැංකුවේ කළමනාකාර මහත්තයා කිව්වේ සර් ක්ලයන්ට්ලා එද්දි මං හැංගෙනවා කිව්වා. ඒ ක්ලයන්ට්ලා LC ඕපන් කරගන්න වැඩි වශයෙන් එන්නේ මෙඩිකල් ඉක්විප්මන්ට් වලට. මේ ඇවිල්ලා ආහාර වලට නෙවෙයි මේ ස්ටෙන්ට් වලට මෙඩිකල් ඉක්විප්මන්ට් වල ඒගොල්ලන්ටවත් ඩොලර්ස් දී ගන්න අමාරුයි කියලා. එතකොට දෙවනි වටේදී ඔක වදින්නේ දැන් මේක තේරෙන්නේ නැහැ. දැනට තියෙන ස්ටොක්ස් ටික ඉවර වුණාට පස්සේ දෙවනි වටේදී ඒ භාණ්ඩ නැතිවීම නිසා ජනතාවට තව අපහසුතාවයක් එනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් බැටරි කම්පැනි එකකින් මට කතා කරා ඒගොල්ලන්ට බැටරි වලට අර අවුටර් කේසින් එක ගෙන්න ගන්න විදියක් නැහැ කියලා. එතකොට බැටරි වල කේසින් එක ගෙන්න ගන්න බැරිනොත් එහෙම දැනට බැටරි ඔය තියෙන ටික මාකට් එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙවනි වතාවේදී බැටරි කේසින් නැති නිසා වාහනේ නැවතිලා අලුතෙන් බැටරියක් දාන්න උනාට පස්සේ බැටරියක් නැති වෙනවා. එතකොට වාහනේ දුවා ගන්න බැරි වෙනවා. දෙවනි රවුමේදී ඔක තමයි එන්නේ. ඒකත් balance of payment crisis එකේම එක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්. දෙවනි වටේදී ඕක එනවා ඔය ක්‍රයිසිස් එකත් එක්කම එනවා ඩෙට් ක්‍රයිසිස් එක. දැනට ණය අර්බුදය පොඩ්ඩක් යට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ balance of payment crisis එක නිසා. ඩෙට් ක්‍රයිසිස් එකේදී වෙන්නේ ඇත්තටම අපිට ජුලයි 25 බැඳුම් කරයක් ගෙවන්න තියෙනවා බිලියනයක. ඉතින් දැනට රජය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න සූදානම් වෙනවා කියලා. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්, බොහොම තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක්. ඒතකොට ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චර් කරද්දී ආය පාරක් අපි කරන ක්‍රියාපටිපාටි අනුව ඒකත් විශාල වශයෙන් බැංකුවලට සමාවෙන්න මේ ආර්ථිකයට බලපාන. මොකද දැනටමත් බැංකුවලට මහා බැංකුවේ නියෝගයක් දැනටමත් දීලා තියෙන්නේ බැංකුවට එන ඩොලර් වලින් සාමාන්‍යයෙන් 7 වෙනි දවසේදී එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩින් එකෙන් අපි කියන්නේ එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩින් එකෙන් කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් 50%ක් මහා බැංකුවට දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඇත්තටම ඒකෙන් ජනතාවට සහ මම හිතන්නේ ඔබතුමන්ලා වගේ ව්‍යාපාරිකයන්ට විශාල බලපෑමක් එනවා. මොකද එතකොට ඉම්පෝටර්ස්ලට ඉතුරු වෙන්නේ ඩොලර්ස් වලින් ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය 50%ක් විතරයි. ඒක තමයි ඩෙට් ක්‍රයිසිස් එක. තුන්වෙනියට මේක බලපානවා මූල්‍ය පද්ධතියට. මොකද අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න යද්දී අපේ ණය වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා රජයට අයිති ව්‍යාපාර. පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එක, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එක, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ඔය වගේ ගොඩක් ඒවට ණය අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රජය ඒ ණයවලට
ක්‍රෙඩිට් ගරන්ටිස් දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ බැංකින් සෙට් එකේ කට්ටිය දන්නවා. ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් අපි ණයක් ගන්න ගියාම අපි අපේට අපි අස්සම් කරනවනේ කවුරු හරි. ඒ වගේ රජයම තමයි මේ ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් වලට ණයට අපේට අස්සම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒතකොට ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් එකේදී ඒකට මට දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් රීස්ට්‍රක්චරින් ප්‍රොසෙස් එක ගැන මම එතෙන්ට යන්නේ. නමුත් අනිවාර්යෙන් මේ බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලා සහ ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමි කට්ටිය කියනවා ඇයි අපේ විතරක් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් වලින් අරන් තියෙන ඩොලර්ස් ණය ගැන සලකලා බලන්න කියලා. එතකොට ඒක එතනදී බලපානවා. ඒ වගේම සමහර බැංකු මේ ස්වෛරී බැඳුම් කර මිලදී අරන් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම මොන විදියට කරයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒකට හැමෝම එකඟ වෙන්න ඕනේ. අපි කියනවා හෙයා කට් කියලා ණය ස්ටොක් එක අඩු කරයිද, ඉන්ට්‍රස්ට් පේමන්ට් එක විතරක් අඩු කරයිද, ගෙවන කාලය වැඩි කරයිද, ඒක අපි දන්නේ නැහැ. එතනදී නැවත බලපෑමක් එනවා. ඉතින් ওই තුනම උනාට පස්සේ ආයෙ පාරක් අපිට එනවා දේශපාලන අර්බුදයක්, පොලිටිකල් ක්‍රයිසිස් එක. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට පීඩනයේදී ජනතාව හිතනවා මේක රජයක ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඕන්න ඉන්න රජයට ගෙදර යන්න කියලා කියනවා. එතකොට තව කට්ටියක් එනවා. ඔය කියන කට්ටියක් කියන රජයක්ම නොවෙන්න පුළුවන්. ඇමතිවරු ඒව මාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ආවත් මේක කරගන්න අමාරුයි කවුරු ආවත්. මොකද මේ தත්ත්වය ඊටාම සංකීර්ණ නිසා. ඉතින් ඔය හතර එකට හෝ එක පිට පස්සේ හෝ එක එක අනුපිළිවෙලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මට පේන විදිහට දැන් balance of payment crisis එකට පස්සේ දැන් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා political crisis එක. ඉතින් ඔය දැන් විවිධ තනතුරු මාරු වෙලා නැවත වරක් එක මොනවා හරි වෙයි. නමුත් ඉතුරු අර්බුද දෙකකුත් තව එන්න තියෙනවා. ඕක දිගට එහාට මෙහාට වෙනවා. මම මේක කිව්වේ සාමාන්‍ය වෙන දේ. මොකද මම හිතන්නේ ඔබ ඒක අවබෝධ කරගත්තොත් තමයි ඒක අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ලොකු චිත්‍රය දකින්න පුළුවන්. නැත්තම් හිතා ගන්න බැරුණා ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? අයින් දේශපාලනේ හරියනවා එහෙම වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි දැනට මූලික වශයෙන් තියෙන தত্ত্বය. ඉතින් මේකෙන් අපිට ගොඩ එන්න ප්‍රධාන වශයෙන් දේවල් කිහිපයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ එකක්වත් එච්චරම සරල දේවල් නෙවෙයි, ටිකක් තාක්ෂණික දේවල්. මම හිතන්නේ අපේ ඩොලර් ෆ්ලෝටිං එක හරියට සිදු වුණේ නැහැ. මොකද බැංකු වලට කන්වර්ට් වෙන ඩොලර්ස් වලින් 50%ක් මහා බැංකුවට දෙන්නකොට පස්සේ ඉම්පෝර්ටර්ස් වල තියෙන ඩොලර්ස් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ වගේම දේශපාලන අස්ථාවරභාවයක් තියෙද්දි ඩොලර් එක ෆ්ලෝට් කරාට පස්සේ දැන් මේ තියෙන අස්ථාවරභාවය එක්ක ඒක අඩු කරත් කවුරුත් සල්ලි එළියට අරගෙන එන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ඔය දකුණු කොරියාවෙන් හැමතැන් වලින්ම සමහරලාට කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා අපේ අතේ ඩොලර් 50000 60000 තියෙනවා. අපි දකුණු කොරියාවේ ජපානයේ වැඩ කරන්න ආවේ මොකද මේ ඇවිල්ලා ගොඩක් ස්කිල් ජොබ්ස් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඇවිල්ලා වාහනයක් මිලදී අරගෙන එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඒ වගේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ රේට් එක වැඩි නිසා කවදාවත් ඒ සල්ලි ටික ඒගොල්ලෝ කෝ අපිට එවන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒවොත් අපේ සීසතම අපිට එවන්න වෙනවා. ඒ වගේම දකුණු කොරියාව වගේම ඩොලර් 20000 30000 ණය ගන්න පුළුවන් වරුවෙන්. පැය දෙකකින් තුනෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ ණයත් අරගෙන ක්‍රමයෙන් ඒව ගෙව සල්ලි අතේ තියාගෙන යනවා මේ ඩොලර් රේට් එක උඩට යයි කියලා. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම උන්ඩියාල් හවාලා වැඩිපුර කරන්නේත් නැහැ. එහෙම කරන කෙනෙක් කරන්නේ ගෙයක් හදනවා නම් ඒ වගේ එකකට විතරයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඩොලර්ස් ටික තියන් ඉන්නවා. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ එවනවා නම් මේ තත්ත්වය සමනයකටපත් වෙනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ ඩොලර් එක ෆ්ලෝට් කරත් ඒ ෆ්ලෝටිං එක හරියට වෙලා නැහැ. දේශපාලන අස්ථාවරත්වයේ තියෙද්දි ඒක අමාරුයි. ඒ වගේම IMF දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ තාම අපි IMF එකට ගිහිල්ලත් ඒව මොකක්වත් නැතුව. ඒතකොට IMF එකට ගියාම යම්කිසි සහනයක් එන්න පුළුවන්. නමුත් මම කලිනුත් මේක කියලා තියෙනවා වෙන සංවාද ගොඩක් ඒවෙදී IMF එකට අපිට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න බෑ මේ වෙලාවේ තාක්ෂණික සහාය ඇරෙන්න මගේ දැනුමේ හැටියට. මොකද IMF එකෙන් අපි ණයක් ගත්තොත් එහෙම අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ නැතුව IMF එක සහාය දෙන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට අපේ IMF එකෙන් ලබා ගන්න මුදල් අපි ගිහිල්ලා දෙනවා අපේ ණය හිමියන්ට. ඒකට IMF එක කැමති නැහැ. මේක කලින් කරලා IMF එක තමාරු වටන මැලේසියාවේ වගේ රටවල් වල මගේ මතකෙ නිවැරදි නම් ඒ නිසා IMF එක මුලින්ම කියන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය අපි ලබා දෙන්නම් කියලා. නමුත් IMF එකේ ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට ආවට පස්සේ යම් කිසි විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි IMF එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන තත්ත්වය. ඒතකොට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න අවශ්‍ය අපිට මේකට කරන්න පුළුවන් IMF එකත් එක්ක තියෙන negotiations ඉක්මන් කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණික සහාය ගන්න. ඒ වගේම පොලි අනුපාත ඉහළ දාන්න වෙයි. සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින්. මොකද දැනට උද්ධමනය වැඩි. මම හිතන්නේ 18%ක වගේ තියෙනවා. නමුත් පොලි අනුපාත 6.5යි 7.5යි ඒ වගේ ගණන් වලට තියෙනවා. එතකොට අර මීට කලින් කතා කරපු කතිකයෝ කිව්වා වගේ හැමෝම බලන්නේ වැඩිපුර ඉන්වෙන්ටරි එක ස්ටොක් කරන්න. ඉතින් ඉන්වෙන්ටරි එක ස්ටොක් කරනවා කියලා කියන්නේ ඩිමාන්ඩ් ඩොලර් වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක තව තවත් වැඩි වෙනවා. මොකද අතේ සල්ලි තියන් ඉන්න එක පාඩුයි. උද්ධමනය නිසා මුදලේ වටිනාකම ඉතා වේගයෙන් අඩු වෙනවා. එතකොට බොහෝ දෙනෙක් පුළුවන් තරම් බාණ්ඩ මිලදී ගන්න තමයි යොමු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පොලි අනුපාත යම් ප්‍රමාණයකින් ඉහළ දාන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම IMF එකේ ස්ටාෆ් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට යන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් තිබෙනවා. ප්‍රොෆෙසර් වටවලත් මතක් කරා වගේ මේ අපේ විශාල වශයෙන් පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන එහෙම තියෙන ඒවා ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඕක තමයි මට පේන විශාල චිත්‍රය.
මේකෙන් එලියට එන්න අපි විශාල ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න ඕනේ. මේකට අපි කවුරුත් කලබල වෙලා හරි මං හිතන්නේ කනගාටුවට පත් වෙලා හරි කනස්සල්ලට පත් වෙලා හරි තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි ග්‍රීසියේ පාකිස්තානයේ නිතරම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් අපි අවාසනාවකට එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපි කලබල වුණා හරි කියලා දුක් වුණා කියලා හරි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ලොකු චිත්‍රය දැනගෙන ඒකට ගැළපෙන ප්‍රතිකර්ම කරන එක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. මම මේ මේ ලොකු චිත්‍රය ලබා දුන්නේ ඒකෙන් මේ අසුභවාදී චිත්‍රයක් මවන්නවත් ඒක කනගාටුදායක කරන්නවත් නෙවෙයි. මං හිතන්නේ ධනාත්මක වීමේ පළවෙනි පියවර තමයි යථාර්ථවාදී වීම. අපි ඇත්තට මුණ දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි නැත්තම් අර කියනනේ බොරුවක් මවාගෙන ඒකට නිකන් ලෑස්ති වෙනවට වඩා හොඳයි යථාර්ථයට එකවර මුණ දුන්නාට පස්සේ එතකොට අපිට මේකට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි Can you give a short briefing in English? Yes. Not a long one, short. Okay, so that's ඒක තමයි මම දකින ඉස්සරහා. I will very briefly give a small synopsis in English. Basically, these type of economic crises come in 4 stages. We are currently passing the balance of payment crisis. Secondly, there will be a debt crisis. Thirdly, there will be an effect on the financial system, probably like a financial impact or a financial crisis. Fourth, there's a political crisis. So all these 4 crises can come in any sequence all together or one after the other. It's just a matter of time. I think we are experiencing the balance of payment crisis. That is what we experienced, a lot of shortages on essentials. Then we have a July bond payment to be done on 25th of July. So then it activates the debt crisis. We have indicated that we are open for debt restructuring, but when debt restructuring is a very technical and a difficult and a complicated process, we need a lot of technical expertise from overseas to do that, unfortunately, because all the legalities are either on the London law or the New York state law. So we need expertise who can manage with that. It's a very expensive, very painful process to everybody. And when the debt crisis comes in, some of the banks have holdings exposure to the international sovereign bonds. So depending on the restructuring methodology, there will be an impact on the banking sector as well. Thirdly, there will be the financial system crisis because a lot of state-owned enterprises have been given credit guarantees by the bank. So when the restructuring process, they will ask to restructure the SOE loans as well. That will cause an impact on the financial sector. Fourth, there will be a political crisis because when these all 3 happens, people believe it's the problem of the government, so they will ask to resign and all that. I feel now after the balance of payment crisis, the political crisis has come, but the other 2 crises are just a matter of time. And I have provided this synopsis not to be negative. It's the reality. So the positivity comes with facing the reality. And we need not to worry about it or be, negative about it or worry about it or cry about it. We all have to get together and overcome this crisis. Reforms are needed. It's the only economic reforms can save us. So it's a long process, but we have to start with that. And that's my overview. And I thank Professor Vatavala for inviting me and Mr. Kumarasiri for the introduction and the moderation. I'm very happy to answer any questions in moving forward. Right. Thank you, Dharanath, for that overview. I think I like the 2 things that you mentioned there. One is it's very important for everyone to see the big picture first, right? See the big picture. සමස්තය දකින්න පුරුදු වෙන. එතකොට තමයි ඒක ඇතුලේ අපි කොතනද අපි කොතනද ඒක ඇතුලේ ෆිට වෙන්නේ කියන එක අපිට පේනවා. දෙවෙනි එක, we should see the reality. That's very important because what we have seen in most of the cases is that when we have the governmental setup, the ruling party always sugarcoat the situation and the opposition always talk about the negativity at the extreme level. So we hardly get the real picture. So it's very important that we get the real picture. So that's what he said. And also he said that we have to face it. මොනවා වුණත් අපිට මේකට face කරන්න වෙනවා. දැන් අපිට මේක දුවන්න විදිහක් නැහැ. We have to face it. So I think we are Sri Lankans. We have faced so many issues. I think we will overcome this as well. Okay. With that, I will move to the next speaker. Is again not a stranger to this committee and most of these forums. He's been a regular speaker on different topics. So Dr. Chamara Bandara, he's the founder and managing director of Corporate Doctors Private Limited, and he's also a member of this committee. Dr. Chamara Bandara, මම ඊළඟට ආරාධනා කරනවා අපේ මේ මාතෘකාවට අදාළව එතුමාගේ අදහස් දක්වන්න කියලා. මම ඩොක්ටර් චාමරගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කතා කරපු පැතිකඩත් එක්ක
අපි තව ටිකක් මේ ඔබ being a finance professional මූල්‍ය විශේෂඥයෙක් විදිහට මේ cash flow එක ඊළඟට නැත්නම් working capital කාරක ප්‍රාග්ධනය මුදල් කියන දේවල් සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ කියන කාරණාව කොහොමද අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක. Over to you, Right. Thank you, Charminder, for the introduction. I think we got a clear, picture from the just before a few minutes, like, what he said about the economy. It's a very broad analysis within a few minutes. So it's a wonderful presentation. So that is very clear what we are going to face. But when it comes to some other countries like Nigeria, even before COVID-19, the pandemic, they were facing that, they were living with it. So what I see is that it's a good opportunity. I think over a period of more than 70 years, right, we could reform, we didn't change our structure of the government, structure of the economy, various other loss-making entities. This is the right time to change. This is the right time to turn around. Having that positive mind, that of course, this is a blessing for us to change everything, even ourselves. Because of COVID-19, we got so many things to got changed. So likewise, I think this is a good opportunity for us to get ourselves changed, even a business. Now, the Charminder just proposed, like, what the topic should be that I should talk about. Definitely is cash flow management, right, required, cash flow planning is required, and the future is not that damageful, but still, as usually any business, any person to become a successful person, the cash planning, financial management, මේ මූල්‍ය කළමනාකරණය කියන එක අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. The first thing is that I must start this thing with biggest issue like inflation. This is a pricing strategies like in an inflationary economy. We can put our pricing ahead with this problem. And this is probably, cost push inflation. We all talk about the cost. Now, this situation sometimes push us even to increase the prices that where we should not do that as well. So therefore, we have to carefully analyze. For you to analyze the situations of your business, you should have data, should have accounting data. So accounting data is the key when it comes to any disaster, when it comes to business point of view. We must have proper data. If we don't have data, accounting data means itself, it's a bit of a challenging for us to restructure our business, for us to think of revising prices. As previous speaker said that, restructuring is painful. There could be lots of things to be happen. Similar situation that a business would face if we don't have proper, right, or the proper order in our business. So therefore, having proper accounting data is a must. So therefore, this is the right time. If you haven't done your accounting records, books of accounts now, better. Take this as an opportunity, update your books of account. And always I'm telling, updating books of accounts, not for tax purpose. That's okay. You take the way that you are doing. But I'm telling, don't have the tax fear. Get your books updated properly. Why you should get books updated properly? Because there's a future kind of a situation. We have to face challenges. We have to challenge the challenge. So therefore, we need to have this accounting data. So that is the language of the business. You must collect accounting data. Assume that you have all proper data in order, right? All data in order. Now, thinking ahead, like, our cost is escalating, increasing every day. Like, Dr. Rajapaksa, every day increasing. For him to say that this cost and the price are increasing, because his company, I know all data is available, right? That's his knowledge. He's a very senior member, senior person, even this committee, but he talks about those facts and figures, whereas he's having so many people around him. Nevertheless, it's updated. How we got updated? Because of data. So then therefore, we have to have a proper cash flow planning. So what is this cash flow planning? Right. Some people might work out a cash flow planning or maybe income and expenditure planning for 12 months. It's a kind of a, because of that someone wants to prepare a planning or the budgeting that you do it. So that's fine. You can do the budgeting for the next 12 months. Assume it's a calendar year or maybe a financial year, 12 months budget එක හදන්න පුළුවන්. එමෙ හැදුවට මදි මේ අවස්ථාවේ කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මේ සිටුේෂන් එකට මුහුණ දෙන්න. අඩුමතරම ඊළඟ මාසේ අපි දැන් ඉන්නේ අප්‍රේල් මැයි මාසේ කොහොමද අපේ මුදල් ප්‍රවාහය වෙනස් වෙන්නේ? ඔබ ඒකට සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද? රජයට මුහුණ පාන්න වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නම ව්‍යාපාරයට එනවා ඊළඟ මාසෙ ඉඳලා අර
loans defer කරපු එහෙම නැත්නම් moratorium එකට ගියපුවා ගෙවන්න පටන් ගන්න වෙනවා. ඔය දැන් ඒකත් painful නේ. ඒකත් ලේසි නෑ බැංකුත් එක්ක මේක negotiate කරලා කරගන්න. හරික හරි අමාරු. අපිට consultants අරයි යන්න බැංකුව වෙන විදිහට challenge කරන. පරණ ප්‍රශ්න ඇදලා ගන්න. මේව කරන්න කියනවා. මේ situation එකම ව්‍යාපාරයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. or restructuring හරි යනකොට. එතකොට ඒකට යන්න නම් ගෙදර තියෙන වැඩ කටයුතු හරියට නීට් එකට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒකට keep the house in order. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ මේ next month එකේ අද මේ ඉන්න මාසෙලා මේ මාසේ cash flow plan එක හදන්න. ඒක යන්න මම කියන්නේ ටාගට් එකක් දීලා නෙමෙයි මිනිමම් ලෙවල් එකට next month එකේ මේ මාසේ අපිට ව්‍යාපාරය කරගන්න යන්න නම් 10 මිලියන් ඕනේ. මොනවද මේ 10 මිලියන් යන්නේ? සුළුසා මධ්‍ය ප්‍රමාණයක් ගත්ත 10 මිලියන් යන්නේ මොකද? right. salary වලට මෙච්චරයි. එහෙමනම් අඩුම තරමේ අපිට cash collection එක 10 මිලියන් ඕනේ. එතකොට cash collection එක කොහෙන්ද එන්නේ? එන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම විකුණුම් වල. ව්‍යාපාරයක් විකුණුම් කරන්නේ බොහෝ විට ණයට විකුණුම්. Credit sales. In addition to that, probably cash sales, right? So credit and cash sales ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ නිසා එතකොට ණයට විකුණුම් වලින් ලැබෙන දේ ගණදෙනුවන් කර සමග ඔබ නිතර සම්බන්ධතාවයෙන් සිටින්න වෙනවා. ඒක ඔබට මාසෙකට වතාවක උන්ට කෝල් කරන එක කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඔබට මේ ගමන යන්න. ඒ නිසා අර මිලියන 10 ඊළඟ මාසේ එන මූල්‍ය බර කොහොමද අපි සහලු කරගන්නේ කියලා right. තව මාස ගානකට පස්සේ outstanding එකක් තියෙනවා. එයාගෙන් collection එකක් අපි කරගන්න. likewise ඔබ හදා ගන්නවා එන cash inflow එක. ඊට අමතරව තවත් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මොනවද? ඔබ හිර වෙලා තියෙන ඔබගේ ව්‍යාපාරය මේ රට වගේ right. ඔබට ඊළඟ මාසේ කෙනෙකුට ගෙවන්න තියෙනවා ලක්ෂ 5ක්. මම නිදාන ගත්තා. එහෙම නැත්නම් 1 million. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඔක්කොම human being. එතකොට අපිට තියෙනවා මේ feeling sentiments everything තියෙනවා right. එතකොට අපි උපක්‍රම යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔබට නොගව හිටියොත් ඔබට දක්වන reaction එක බොහොම දරුණුයි. ඒකට ගන්න ක්‍රියාමාර්ග එක ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඒ නිසා මම නිතරම කියන්නේ ලක්ෂ 5ක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඔහු දන්නවා ඔබට අමාරුයි. ඔබට ගෙවන්න බෑ. කියන පස්ස ඔහු දන්න හැබැයි ඔබ මගාරින්. මගාරිනවට වඩා හොඳයි හැම මාසෙම යම්කිසි ගාණක් අපි තුමු ලක්ෂයක් 50000ක් allocate කරන්න. ඒතර ඔහු දන්නවා ඔබ මේ ණයෙන් මගාරින්න යන පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි. ඔබ අවංක පුජ්‍යලයක්. ඔබ ජෙන්ටල්මන් කෙනෙක්. ඒ නිසා ඒ ණය දුන්න පුජ්‍යලයා ඔබ සමග ඇති කර ගන්නා වූ විශ්වාසය වැඩි කරගත යුතු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ අර 10 මිලියන් කියන එක සමහරට අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් 8 මිලියන් 7 මිලියන්. ඊටු ටික ඊළඟ මාසෙට ගෙනියන්න. likewise ඔබ මේ ක්‍රමවේදය දිගටම continue කරන්න. ඔබ නිතරම කියන එක තමයි you have to build the trust with suppliers, banks, people who gave money, or even employees and the customers, any other stakeholder. මේ trust එක build කරගන්න. ඔබ trust worthy නොවුනොත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මොකද අරෙන් ණය දෙන කෙනා ණය නැවත විවගත කිරීම නැත්නම් ලක්ෂ 5ක 50000ට ඔබට කැමති කරගන්න ඔහු සමග trust එක build කරගන්න ඕන. ඒක ක්‍රමයක්. ඒ නිසා මේ මුදල් පරිපාලනයේදී මේ ක්‍රම හරි වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම කාල වේලා මදි නිසා මම පොඩ්ඩක් pricing වලට යන්නම්. ඇයි අපි භාණ්ඩවල මිල price වෙනස් කළ යුතුද? ඇයි වෙනස් කරන්නේ? Right. The reasons to change the price strategies. Now we have to look for some reasons. The near reason, very close reason is price escalation. That means the cost of raw materials or the supplies that is coming from supplies. Right. That is understood. Right. In addition to that, there are so many other changes has happened. What are those? Right. Now work from home system. ඒක දැන් අපිට පුරුදුනේ කොවිඩ් එක නිසා. නැත්තම් මේ වෙන රටවල කරා. ඔබ ඒක දිගට කරා යන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? overheads. දැන් මම දන්න MS ආයතනයේ ඒ work from home එක තාම කරයි. HSBC එක ලෝකේ තියෙන ලංකාවේ මම දන්නේ නැහැ. work from home concept එක ගෙනියනවා. MIT එක ලංකාවේ තියෙන එයාලගේ මුළු system එක work from home. Why? They understood this is a much better way that they can reduce electricity, water, many other things, even the waste of time. They can reduce it. So, ඒ ක්‍රම කලින් පුරුදු තිබේව අමතක කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඒකට නැවත හුරු වෙලා ඒ ක්‍රමවේද හදාගන්න. ඒතර මේ demographic changes ඒවා තියෙන. So online purchase වලට ගිහිල්ලා. right? online දැන් customer පුරුදුලා තිබේ showroom එකට ඇවිල්ලා ගන්න. දැන් online. උදාහරණයක් මම ගත්තා. කොයිලාවත් මම දරාසෙකේ customer කෙනෙක් වෙලා. right? ඒක උනේ කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ. දරාස් එක trust කරන්න ගත්තා. දරාස් එකේ තියෙන return policy එක, responsive time එක, ඒකට address කරන විදිය, software එකේ තියෙන technological powerful එක friendliness එක
ඔක්කොම මේක ඇදිලා. ඒ කියන්නේ මේව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ කොවිඩ් එකෙන් ආපු opportunities business වල. මට showrooms තිබ්බනම් 10ක් fine. If you can, but still no need to open the next showroom. Why? You have your online showroom. Improve it, get the technology. It's happening all over. Sri Lankans are now got used to it. ඊළඟ අපි දැන් මම කියවනේ online වලට customer හුරු වෙලා නම් අපි යන්න පුළුවන් online platform එක. අපිට cost එක අඩු කරගන්න. මම එන්න cost එක price වැඩි කරන්න ඕනේ නැද්ද කියන තරට මම එනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඒ online system එක දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ raw material price එක වැඩි. raw material price එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි definitely අපේ exchange rate එකේ එන ප්‍රශ්න නිසා definitely we have to consider that the raw material prices or the supply prices got increased because of exchange rate problem that we know. Now, because of that, we have to think, should we increase the price? That is very critical. Why you should think that one in this economic condition, is it the right decision? But that doesn't mean that අර 18 100ට දෙන කතාව නෙමෙයි. The electricity board එක CB එක කරන්නේ 18 100ට දෙන්නේ. එතන business එකක් තියෙන විදිහක් නැහැ නේ. electricity board එක business එකක්. 18 100 දෙන වගේ business එකක් වෙන්න බෑ. right? මං හිතනවා ඔබගේ ආයතන එහෙම නෙමෙයි. ඔබට එහෙම ගෙනියන්න බෑ. එහෙම වුණොත් මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරන එක තීරුම්කුත් නැහැ. 18 100 දෙන කතාවක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඇයි අපි මේ වැඩි කරන්නේ? මේම කතා කරන තවත් එකක් තියෙන inflation. මේක word of mouth ගිහිල්ලා. right? හැමෝම මේ රුපියලින් වැඩි කරන්න ඕනේ රුපියල් 10යි 10න් වැඩි කරන්න ඕනේ 100 150යි right මේක word of mouth ගිහලා මේක නිකන් කලබගෑනියක් කරගන්න right ඒතර ඔබ ඔහොම වෙන්න ඕනේ ව්‍යවසායකයෙක් වශයෙන් what you should do, you have to be strategically analyze your pricing strategy. How can you do that? Simple way is that look at your competitors. If we have competitor data, we know them, ask them what is the price that you are selling. Now when you can come to your cost calculation, you want to price the product higher than them. Come on. Then look at how do they sell at that price, why you can't sell at that price. There should be reason, right? Not that because of some other reason. Maybe he's a smarter person when it comes to entrepreneur business. ව්‍යාපාරස් පාලනය කරන බොහොම දක්ෂ සූක්ෂම බුද්ධිමත් ව්‍යවසාය. ඔහුගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒතර මෙන්න මේ අනකොට මේ analyze your product assortment. එක product එකක් ගත්තොත් මේක හරි. හැබැයි products ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක assortment එකක් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මේ product pricing වැඩි කරන්න කලින් ඔබ බලන්න ඕනේ මේ product එකකින් එතන product සමූහයෙන්ම එකිනෙකකින් හම්බුන so what is the margin of the product margin, that is the gross profit margin, right, from each product, which one gave you much bigger one. කවුද මේ මොන product එකකින්ද අඩුවෙන් වැඩියෙන් හම්බ. ඔය දෙක ඔබ දැනගන්නම ඕනේ. අර පොදුවේ ඔක්කොටම එකපාර apply කරන්න යන්න එපා. එතකොට ඔබ බලනවා මේ product එකක් තියෙනවා ඔබගේ product list වේ ඒක කොහොමද high demand එකක තියෙන්නේ. කොහොමද demand එකක් තියෙන්නේ. එයි මේ demand එක එන්නේ. demand එකේ වෙන්න කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි wow quality. මේකේ quality නිසා මිනිස්සු මේකට හරිය කැමතියි. හැබැයි quality නිසා price එකට premium එකකුත් add කරලා. ඔබ දන්නවා දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය. මේකේ බලන්නේ price sensitivity එක නෙමෙයි. මේකේ බලන්නේ quality එකමයි. මේකේ බලන්නේ brand name එකමයි. brand name එක තමයි මේ එන්නේ. එහෙම customers වලට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට මේක ඉදිරිපත් වැඩිපුර යම්කිසි ගාණක් වැඩි කිරීම තුළින් ඔබගේ demand එක එමෙතන විකුණුම් අඩුවීමට ලොකු බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. මම අනිත් පැත්තට යමුකෝ. තව භාණ්ඩයක් හොඳටම විකිනේ. හොඳට විකිනෙන භාණ්ඩයේ හේතුව තමයි මිල අඩුවීම. low cost කියන strategy එක තමයි apply. දැන් ඔබ ওই low cost තියෙන strategy එකට හදිසියවත් අර මුලින් කියපු product එක concept එක apply කරත් ඔබගේ demand එක අනිවාර්යයෙන්ම පහත බසිනවා. මොකද ඒක volume sale එකක් වශයෙන් තමයි ඔබට යන්නේ. ඒතර volume sale එක ගැන ඔබ අවබෝධයක් තියෙනවා. මොකද මේ volume sale කියන්නේ අඩු මිල නිසා වැඩි විකුණුම් ප්‍රමාණයක් හම්. වැඩි විකුණුම් ප්‍රමාණයක් නිසා දල ලාභය quantum එකක් වශයෙන් නැත්නම් ප්‍රමාණයක් වශයෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් එනවා. එකකින් නෙමෙයි දහසකින් එන ප්‍රමාණය ලොකු. ඒ ප්‍රමාණය නිසා තමයි ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ඉතුරු කොටස් ඔබට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. මොනවද? පඩිනඩි, විදුලිය, rent අනිත් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක වල. ඒ නිසා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක sensitive, price sensitive. ඒ නිසා price sensitive නම් ඔබ වැඩි කරන ගැන බොහෝම කල්පනාකාරී වෙලා ඒක වැඩි කිරීම කළ යුතුයි. ඒ නිසා කම්පිටිටර්ස් ලගේ කරන විදිය ගැන ඔබ හරි අවබෝධයක් තබා ගත වෙනවාමයි. එතකොට ඊළඟ දේ තමයි මේ කස්ටමර් බිහේවියර් එක හරියට අවබෝධ කරගන්න මේ කාලෙ තුල. right? ඔබ දැන් හොඳට මිතල බලන්න පෙට්‍රල් මිල වැඩි වුණා.
ඩීසල් මිල වැඩි වුණා. පාරේ වාහන අඩු වුණාද? මට තේරෙන්නේ නැහැ. පාරේ මගේ දැන් ඊළඟ මාසේ එන පෙට්‍රල් බිල 1,50,000ක් විතර. හැබැයි ඒක ගොඩක් අඩුවෙන් තිබුණා. right? දැන් මං ගමන් ගියපු අඩු කළාද? right? අනවශ්‍ය ගමන් මොනක අඩු කළේ නැහැ. මිනිස්සු පාරේ මෝටර් බයික්ස් එහෙම අඩුවෙන් යන්නේ, 3 wheels අඩුවෙන් යන්නේ, අඩුවෙන් යන්නේ තෙල් ඇත්තටම නැති වුණා. right? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න තුල තියෙන අපිට රිසර්ච් data නැහැ. එයි මෙහෙම වෙන්නේ. මං හිතන්නේ මේ ඔක්කොම under stated under අඩු මිල පල්ලෙහාට දාලා කෘතිමව හදලා තිබ්බ නිසා. ඒ නිසා මිල එන්න ඕනේ 100ක කෘතිමව විස්තර තමයි තිබුණේ. එතකොට ඒ 20 තුල අපි පුරුදු වෙලා හිටියා. පුරුදු වෙලා ඒක වැඩි කරාම අපි අර බයට හැමදාම බ්ලේමොලොජිස්ට් කෙනෙක් වෙලා තමයි කෑ ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ පස්සේ ඔය අපේ කාලේ කොහොම නෙමෙයි තිබ්බේ. ඒ වගේ බ්ලේමොලොජිස්ට්. ඒ නිසා අපේ ආදායම තිබුණා. හැබැයි අඩුවෙන් තමාතන තිබුණේ. ඒ නිසා අපිට සේවිං ඉතුරු ක්‍රීම් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතුරු ක්‍රීම් අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ප්‍රයිස් එක තාම අපිට දරා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ ප්‍රශ්නෙට දැනට විශේෂයෙන්ම මුහුණ දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට තේරෙන්නේ. දෙක තමයි අපේ බහුතරයක් ආදායම් ලබන අය ව්‍යාපාර වගේම පුජ්‍යලයන් ඔවුන් බදු ගෙවන්නේ නැහැ. බදු ගෙවන්නේ. තිබ්බ බදු ටිකත් අයින් කරගන්න. මොකද බදු ගෙවන ක්‍රම තිබ්බනේ withholding tax එක. right? ඒක අයින් කරා. ඊට පස්සේ economic service charges කියලා එකක් තිබ්බා. ඒක අයින් කරා. pay කියන එකක් තිබිලා අයින් කළා. ආයි වෙන නමකින් ආයි අරන් ආ. මේ වගේ කරගත්ත blunders, right? මේවා කරගත්ත මෝඩකම් හරියට තියෙනවා. right? ඒ නිසා මිනිස්සු කවුරුත් tax ගෙවන්නේ නැහැ. මේක හරියට tax free nation එකක් වගේ. ඒතර අහන්නට තියෙන්නේ මුදල් අච්චු ගහන එක තමයි. මුදල් අච්චු ගහ. ඒතර මුදල් අච්චු ගහම මේ උද්දාමනයට වඩා බලපා උද්දාමනය කියන එක යම්කිසි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක විතරයි මුදලේ වටිනාකම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්න හදන්නේ ඔබ අවසන් කරන්න මේ කතාව මිල වැඩි කරනකොට ඔබ හොඳට බලන්න මිල ඔබගේ තරංකරුවන් ඒකට මුහුණ දෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා වෙනත් උපක්‍රමශීලී වෙන්න. right? physical stores නෙමේ online stores. ඒතර online stores මම දන්නේ නැහැ නේ කොහොමද කරන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ මතුවේ. දන්නේ නැත්නම් දන්න අය ඉන්නවා. කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ගන්න මේ වගේ ෆෝරම්ස් වලට ආවට පස්සේ කට්ටිය හම්බ වෙනවා. එයාලා හරහා මේ සම්බන්ධකම් ඇති කරගන්න. ඒවට ලොකු වියදම් යන්නේ නැහැ. ඒවට අවශ්‍ය කරන දැනුම අවබෝධ ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් ලංකාවේ ඕම් සංගම සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න හරි ලේසියෙන්ම කැල්කියුලේට් කරන්න හිතන්න පුළුවන්. ඔබ 1% වලින් ඔබගේ ප්‍රයිස් එක වැඩි කළා නම් ඔබගේ සේල්ස් වොලියුම් එකට මොකද වෙන්නේ? ඒක ඔබ තීරණය කරගන්න. 1% වැඩි කරනකොට මගේ සේල්ස් වොලියුම් එකේ මොකද ඉලාස්ටිසිටි මේක ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනකොට ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. එහෙම කතාවක් තියෙනවා ආර්ථික විද්‍යාව තුළ. ඒ නිසා ඔබ බලන්න මේක 1% එකකින් වැඩි කරනකොට ඔබගේ වොලියුම් එකට බලපෑමක් තියෙනවද කියලා. ඒක ඔබ අධ්‍යයනය කරලා කලබල වෙන්න එපා. අර නිකන් දුවන්නම් වාලේ දුවලා මිල වැඩි කරගන්න එපා. ඔබ පක්ෂීමශීලී වෙන්න මේ වෙලාවෙ වෙන්න පුළුවන් ඔබගේ ප්‍රයිස් ස්ටැටික්ස් තියාගෙන ගිහිල්ලා වොලියුම් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අනිත් අයට සාපේක්ෂව ඒ කිරීම සඳහා ඔබ ගිණුම් දක්ත should have accounting data. Without accounting data you can't analyze. Therefore you should have proper accounting data, then you can decide what should be your pricing strategies, and definitely you must have a proper cash flow planning, budgeting, income and expenditure budget and cash flow planning. Not only that, once you have prepared those, remember regularly to review those information. Having prepared the document doesn't make any sense if you don't review monthly. If you don't review your credits monthly, weekly, very, very important. Having said that, I think I should stop now. Chamara, this is over to you. Okay. Thank you, Dr. Chamara. I think you have given very detailed operational tips as well during your sessions. I think it was very useful for people. Some certain things people overlook. I think one of the fundamental things I re-emphasize based on what Chamara mentioned. Most of the people don't maintain proper books of accounts. අපිට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඉස්සෙල්ලා accounts ටික හදාගන්න ඕනේ. සමහර මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ඨ අපි දක්න දෙයක් තමයි මේ accounts හදාන්න නැති හින්දා අපි දන්නෙත් නැහැ කොහෙද ඉන්නේ. බිල වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද පිරිවැය මොකද වෙන්නේ ලාභදායකත්වය මොකද වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි පළවෙනි කාරණාව තමයි අපි මේ ගිණුම්කරණය මහා සංකීර්ණ විදිහට අවශ්‍ය නැහැ. විවිධ මට්ටම් වලින් තියන්න පුළුවන්. යම්කිසි ප්‍රමාණයකට සටහන් තබා ගැනීමක් කරාම අපිට ඒක විශ්ලේෂණය කරන්න අවශ්‍ය කරන පසුබිම තියෙනවා. නැත්නම් අපි අර චාමර කිව්වා වගේ සමහරවිට කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂඥයෙක් ගෙනල්ලා හරි මේක බලන්න ගිහම යාට උනත් ඒක බලන්න තොරතුරු තියෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට අසරණ තැන් තියෙන ඒ වගේ තැන් වල ව්‍යාපාර වලට ගිහිල්ලා මේ දේවල් කරන්න කියන්නේ. right.
මේක විතරක් මතක් කරලා අපි ඊළඟ වටේට යමු. දැන් අපි කාල වේලාවත් එක්ක අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මේ කතිකයන්ට අමතරව තවත් ප්‍රවීණ ඒ ශේෂ්ඨයන් වල හසල දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෝ. මම ඉස්සෙල්ලාම මේ පුද්ගලයන් කවුද කියන එක හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි එයාට ප්‍රශ්න යොමු කරමු. පළමුවෙන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා මහජන බැංකුවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය අංශයේ සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී වික්‍රම නාරායණ මහත්මයා. ඊළඟ අපිත් එක්ක ඉන්නවා හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ ප්‍රතිමූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම සහ විශේෂ නිෂ්පාදිත ණය ප්‍රධානී බණ්ඩාර රැකෝගම මහත්මයා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනයේ උපදේශක සහ පුහුණුකරු ඒ වගේම බාහිර පීඨ සමාජික ආචාර්ය රවි වහුන්සිංහ මහත්මයා ඉන්නවා. ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ටැක්ස්පර්ට් පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක ඒ වගේම ප්‍රධාන අනුකූලතා නිලධාරී ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා CMA ශ්‍රී ලංකා COVID-19 SME ඩෙවලොප්මන්ට් කමිටි මේ කමිටුවේ සමාජික දමිත් ගංගොඩවලිගේ මහත්මයා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉන්නවා අපනයන සංවර්ධනාංශයේ උපදේශකයෙක් ඒ වගේම ව්‍යවසායකයෙක් අවුරුදු 30ක විතර අත්දැකීම් තියෙන අතුල එදිරිසිංහ මහත්මයා. අවසාන වශයෙන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා South Asian Federation of Accountants SAFA සංගමේ සභාපති ඒ වගේම CMA ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ උපසභාපති වගේම මෙම කමිටුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයෙක් වන හෙන්නායක බණ්ඩාර මැතිතුමා. මේ සියලු දෙනාම ඒ ශ්‍රේෂ්ඨයන්ගේ ප්‍රවීණයන් හසල දැනුමක් තියෙන ඒ වගේම මේ වගේ අවස්ථාවල විවිධ ආයතනවලට රජයට උපදෙස් ලබා දෙන ඒ සංගම් නියෝජනය කරන පිරිස්. ඒ වගේම අපි දැක්කා අපිත් එක්ක ඉන්නවා බැංකු ශ්‍රේෂ්ඨ නියෝජනය කරන දෙදෙනෙකුත් අපිත් එක්ක. එහෙනම් මම මුලින්ම කැමතියි මේ බැංකු සම්බන්ධ කටයුත්ත අත ගහන්න. මොකද අපි මීට කලින් විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් ගැන කතා කරා. මම මුලින්ම කැමති වික්‍රම නාරායණ මහත්මයාගේ පැත්තට යන්න. මේ තියෙන සිටුේෂන් එකේ මේ තත්ත්වය යටතේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න අයට මේ තියෙන අපස්ථාවයන්ගෙන් මගහරව ගන්න සහාය වෙන්න බැංකු පද්ධතියෙන් තියෙන මොන වගේ සහයෝගයක්ද කියන එක ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි ඉන්නේ ඉතාමත්ම භයංකර අවස්ථාවක කිව්වොත් නිවැරදි. හේතුව තමයි කෙටියෙන්ම කියනවා නම් සමහර ව්‍යාපාර රුපියල් 203ට බඩු ඉම්පෝට් කරලා යූසර්ස් වගේ LCs ඕපන් කරලා දවස් 60න් 90න් 180න් ගෙවන්න ගියාම ඒක රුපියල් 300 දක්වා ආසන්නයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අවුන්ට ලොස් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අද අපි සාකච්ඡා කරා එක ව්‍යාපාරයක් එක්ක අද වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ලොස් එක බුක් කරලා තියෙනවා මිලියන 45ක්. ඒක කතාවක්. ඊළඟට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අවමාශයෙන් 12ක් වගේ පරිමාවකට. හේතුව තමයි AWPLR කියන එක 9.85යි. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන lending rate එක තමයි minimum 2.5 එකතු කරලා එතකොට 12.35යි. යනවා සමස්ත බැංකු ශේෂ්ත්‍රයේ ඉස්සරහට තව වැඩි වෙන්න මග පෑදීලා තියෙනවා. එතකොට 12 මාරක් 13ක් 14ක් සමහර 18 දක්වා ඉන්ට්‍රස්ට් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක කරුණු දෙකක් පිළිබඳව ව්‍යවසායකයන්ට අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. එකක් තමයි පහුගිය ලොස් එක බුක් කරගන්නේ කොහොමද? දෙවෙනි එක තමයි ඉස්සරහට තියෙන එන්න තියෙන ප්‍රයිස් කියන්නේ කොස්ට් එක වැඩි වෙන එක. හේතුව එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක වෙනස් වීම තුල සහ ඔලී වියදම වැඩි වීම තුල මේ දෙකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. අර ડોક્ટર ජාමර බණ්ඩාර පුනපුනා කිව්වා වගේ දැන් තමයි accounts වල වැදගත්කම තේරෙන්නේ. එකක් අපි හරියට data තිබුණ නැත්නම් අපිට loss එක book කරගන්න බැරි වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපිට cash flows හදන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න වෙනවා. cash in and cash out ඉස්සරහට. එතකොට අලුත් rate එක apply කරන්න වෙනවා. අලුත් exchange rate එක apply කරන්න වෙනවා. දැන් මෙතනදී යම් යම් උපකල්පන ගේන්න වෙනවා. එතකොට අපිට බැංකුකරුවෝ විදිහට මේ උපකල්පනය ගේන්න මේක ගේන්න කියලා එක එක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට කියන්න අමාරුයි. ඒකේ වගකීම ගන්නත් අමාරුයි. ආර්ථිකයේ ඉතාමත් චංචල අවස්ථාවක තියෙනකොට එහෙම කියන්න බැංකුකරුවෝ සහ අනික අය මැලි වෙනවා. සහ එක එක ව්‍යාපාර වලට එක එක විදිහේ තියෙනවා. ඒ නිසා කාටත් වැඩියෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරයට අදාළ වෙන මිල ගණන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න වෙයි. උපකල්පන ගේන්න වෙයි. එක උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම
අපි කතා කරනකොට එක උපාය මාර්ගයක් තමයි එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක බැංකුවෙන් 203යි කියනකොට එයා බුක් කරලා තිබුණේ අවාලා සහ උන්ඩියල් ක්‍රමයේ යටතේ 230ට වගේ බැංකු පොත්තට අරන් තිබුණේ. ඒතකොට ඒක අරන් තමයි කොස්ටිං කරලා තිබුණේ. එතකොට යම් තරමකට ඒගොල්ලෝ ගොඩ ගියා. ඊට පස්සේ ඒ අනුව බලපුවාම මේන ඩිෆරන්ස් එක කොහොමද අපි ඉස්සරහට මැනේජ් කරන්නේ? එකක් තමයි අර ડોક્ટર චාමර බණ්ඩාර කිව්වා වගේ අපි සෙලින් ප්‍රයිස් එක වැඩි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඇඩ්මින් කොස්ට් එක අඩු කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බැරිම නම් අපි ළඟ තියෙන රිසර්ව්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙයි. මම දන්නා බොහොම සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට රිසර්ව්ස් නැහැ. රිසර්ව්ස් නැති නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒක දරා ගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් සෙලින් ප්‍රයිස් එක වැඩි කරන එක හරි භයානකයි. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට හොඳ රිසර්ච් එකක් නැත්නම් සමීක්ෂණයක් කරන්න වෙනවා වෙළඳපොලේ මිල ගණන් උච්චාවචනය වෙන ආකාරයේ. ඒ අනුව මිල ගණන් වැඩි කරන්න වෙයි. ඇඩ්මින් කොස්ට් එක අඩු කරන විදිය නිතරම කතා කරපු නිසා මම කතා කරන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මූලික වෙන්නේ ඔබේ මාජින් එක තියාගන්න වෙන ඒ විදිහටම. සෑම ව්‍යාපාරිකයෙක්ම කල්පනා කළ යුතු දේ තමයි GP gross profit එක. දල ලාභ අනුපාතය සහ දුර්ද ලාභ අනුපාතය තිබිච්ච විදිහටම ගෙනිච්ච නැත්නම් ඒ ව්‍යාපාරේ කඩා වැටෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම එක එක ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට food and beverage හරි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් හරි මැනුෆැක්චරින් හරි ඒවට අදාළ තියෙනවා GP NP margins. ඒවා ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියාගෙන ඒ මාජින් එකම තියෙන විදිහට දෙපැත්ත බැලන්ස් කරන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. එතකොට එහෙම නැති වුණොත් එහෙම මාජින් එක කොම්ප්‍රොමයිස් කරොත් එහෙම මම හිතනවා ඒ ආයතනයේ දරා ගන්න බැරි වෙයි. ඒ වගේම මම කැමති බැරිම නම් අර රිසර්ව්ස් පාවිච්චි කරලා යම්කිසි පීරියඩ් එකකදී අලාභයක් දරා ගන්න වේවි. ඒ අලාභය දරා ගැනීම තුළ ඉදිරියේදී හොඳ උපකල්පන මත කෑෂ් ෆ්ලෝ එක ඩිවෙලොප් කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන මග පෙන්වීම ගන්න වේවි. එතනදී බැංකුවකට එන්නේ ඇයි? මේ අලුත් රික්වයර්මන්ට් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ working capital requirement එකක්. දැනට තියෙන working capital සීමාවට අමතරව අලුතෙන් working capital එකක් requirement එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට exchange loss එක නිසා උදාහරණයේදී මම කිව්වා මිලියන 45ක loss එකක් book කරා කියලා. ඒ book කරපු loss එක තමුන් ගාව නැත්නම් අන්න බැංකුවකට ගිහිල්ලා ඒක working capital විදිහට ගන්න වෙනවා. එතකොට ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වෙන working capital හෝ පහුගිය කාල සීමාවෙදී තිබිච්ච දුෂ්කරතාවය නිසා ඇති වෙන working capital finance කරගන්න බැංකුවකට එන්න පුළුවන්. මේදී ක්‍රම දෙකකට බැංකුව finance කරනවා. එකක් තමයි working capital loan එකක් විදිහට, අනිත් එක revolving working capital. ඒතර ඉදිරියේදී අවශ්‍ය කරන දේ සඳහා revolving working capital, ඒ කියන්නේ චක්‍රීය කාරක ප්‍රාග්ධානය සපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ තිබිච්ච loss එක recover කරන්න working capital loan එකක් බැංකුවලට දෙන්න පුළුවන්. ඒක loan එකක් කියන්නේ ටික ටික ගෙවන්න ගන්න මුදලක්. revolving කියන්නේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන trade lines නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ තියෙන ගැනුම් අරමුණු කරගෙන අපිට ගන්න පුළුවන් line එකක්. කොහොම වුණත් මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාව තමයි මොක ගත්තත් රේට් එක දැන් ඉන්ක්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ රේට් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙනවද ඩික්‍රීස් වෙනවද කියන එක ලොකුවට හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මාකට් රේට් එකක්. මාකට් එකේ තියෙන දේවල් ව්‍යවසායකයන්ට වෙනස් කරන්න බෑ. ව්‍යවසායකයන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ බැංකු කරනවා වගේම මේ රේට්ස් වලට අනුගත වීම. අනුගත නොවුනොත් ඔවුන් ෆේල් වෙනවා. අනුගත වෙන්න නම් මේ රේට්ස් වෙනස් වීම පිළිබඳව හොඳ ඉන්ටෙලිජන්ස් එකක්, අවබෝධයක් තියෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම සෙලින් ප්‍රයිස් වෙනස් වීම පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන්න වෙනවා. ඒ අනුව ඔබේ ප්‍රයිසිං වෙනස් කරගන්න වෙනවා. එතකොට යම්කිසි අවස්ථාවක එක්තරා ගනුදෙනුකරුවන් කොට්ටාසයකට අවහිරතාවයක් ඇති වුණොත් බැංකු සැදී පහදී ඉන්නවා ලෝන්ස් රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න, ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් දෙන්න ඕන්ට මේක සැනසille ගෙවාගෙන යන්න. හැබැයි එතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැවත වරක් අර ඔබ දෙපළම කිව්වා වගේ account data ඕනේ. පහුගිය කාලේ කොහොමද cash flow එක වැඩ කරේ? ඉස්සරහට කොහොමද cash flow එක වැඩ කරන්නේ? ඒ අනුව තමයි බැංකුවක් රීස්ට්‍රක්චර් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් බැංකුව අතාරිනවා. මේක අතාරිනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම NPL වලට යනවා. දැන් මේ කරදරෙන් ගැලවෙන්න නම් ඔබ ඉතාමත් සුපරීක්ෂාකාරව අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බය නොවි ගිණුම්ගත දත්ත ඉදිරියේදී කරන දත්ත නැත්නම් මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයකින් කටයුතු කරන්න වෙනවා. ඒක කරන්න බැයි නම් බැංකුත් එක්ක ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. ඊට අමතරව පොඩි දෙයක් කියන්න කැමතියි. මේ කොවිඩ් වසංගතයේ හමුවේ ව්‍යාපාර බිඳ වැටිලා තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපාර බිඳ වැටීම් නගා සිටුවීම සඳහා මහ බැංකුව විසින් මෑත කාලයේදී ගයිඩ්ලයින් ඉෂුව කරා රීහැබිලිටේෂන් යුනිට් දාන්න කියලා. මම සතුටුයි කියන්නේ අපි අවුරුද්දකට වඩා පරණයි අපේ රීහැබිලිටේෂන් යුනිට් එක. බිලියන ගණනක් වටිනා ව්‍යාපාර රීහැබිලිටේට් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ රීහැබිලිටේට් කරනවා කියන එකයි ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා කියන දෙකේ වෙනස. රීහැබිලිටේෂන් and රීස්ට්‍රක්චරින්.
දැන් සමහර ගනුදෙනුකරුවෝ බොහෝ වෙලාවට NP ගිහිල්ලා ඉන්නේ. NP ගිහිල්ලා නම් ඒගොල්ලන්ගේ loans අපි reschedule කරන්න වෙනවා. ප්‍රතිලේඛනගත කරන්න වෙනවා. ඊට අමතරව ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයේ නැවත නගා සිටීම සඳහා අලුතෙන් ක්‍රෙඩිට් දෙන්නත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බැංකුවක් NP ගිය කස්ටමර් කෙනෙකුට ලෝන් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් යම් අවස්ථාවකදී ඒ ගනුදෙනුකරුට ආපහු ගන්න ඕන නම් එළියට නැවත ව්‍යාපාරයේ පුනර්ජීවනය කරන්නට අවශ්‍ය නම් ලෝන් දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට අපේ ගනුදෙනුකරුවන්ට පමණක් මොකද විශේෂයෙන්ම අනිත් බැංකුවල ඉන්න ගනුදෙනුකරුවන්ව පුනරුත්ථාපනය කරන්න අපිට අවස්ථාවක් නැහැ. එහෙම කරන්න ගියොත් ඔක්කොම ගනුදෙනුකරුවෝ අපේ බැංකුවට ඒ නිසා තමයි මහ බැංකුව පැහැදිලිවම බැංකුවලට වෙන වෙනම පවත්වාගෙන යන්න කියලා. ඒ කියන්නේ රීහැබිලිටේෂන් යුනිට්ස් පවත්වාගෙන යන්න කියලා පැහැදිලි උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ. අපි ප්‍රතිපත්තියක් හදලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය මහ බැංකුවේ නිර්දේශات එක්ක එකඟයි. ඒ අනුව දැනට පවත්නා ගනුදෙනුකරුවන් උදාහරණයක් විදිහට NP ගිහිල්ලා නැති ගනුදෙනුකරුවන්ට එක්ක working capital වලින් අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් loans ප්‍රතිව්‍යුහගත කරලා උදව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුනරුත්ථාපනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම එකකදීම සියල්ල දේ සිද්ධ වෙන්නේ cash flow based. මිසක් security based නෙමෙයි. security අවශ්‍ය තමයි. ඒක දෙවෙනි කාරණාවක්. නම්බර 1 cash flow එක. cash flow එක තමුන්ට කියාගන්න බැයි නම් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මම හිතනවා සෑම බැංකුවක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ ගනුදෙනුකරුවන්ට උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ උදව් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔවුන්ගේ මේ cash flow එක හදාගන්න විදිය ගැන කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් අර කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ලව්ව හරි හදා ගන්න වෙනවා. එහෙම හදාගෙන ඇවිල්ලා බැංකුත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිව්‍යුහකරණය කියන එක බැංකුකරුවන්ට අලුත් දෙයක් තමයි. නමුත් ඒක යුගයේ මේ කාලයේ අවශ්‍යතාවයක් නිසා තමයි මහ බැංකුව පැහැදිලි ගයිඩ්ලයින්ස් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. අපේ බැංකුව සහ තවත් බැංකු කීපයක් මා දන්නා තරමින් වේලාසන මෙම වැඩසටහනට යොමුගත වීම නිසා අපිට සෑහෙන අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න හැකි වුණා. මෙතනදී අපි පුළුවන් තරම් ගනුදෙනුකරුවන්ට බ්‍රීදිං ස්පේස් එකක් දෙනවා මේ කාලයේදී මේ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර සමනය කරගන්න. මේක අතිශය දරුණු කාලයක් විදිහට තමයි අපි සැලකන්න වෙලා තියෙන. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි උපකල්පන ගොඩ නගන්න අපි කාටවත් ලේසියෙන් බෑ. ඒ නිසා ගොඩාක් අපි රිසර්ච් නෙමෙයි යම් අධ්‍යයනයෙන් කරලා ඒ ගන්න දැනුම බෙදා හදාගෙන තමයි අපිට උපකල්පන ගොඩ නගන්න වෙන්නේ. ඒ උපකල්පන මත තමයි අපි කැෂ් ෆ්ලෝ එක හදන්නේ. ඒ අනුව තමයි අපේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පසුවිපරම දිගින් දිගටම කරන්න වෙනවා සෑහෙන කාලයක් යනකම්. මොකද පොලිටිකල් ස්ටැබිලිටි එක අවශ්‍ය වෙනවා. ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි එක අවශ්‍ය වෙනවා යනාදී වශයෙන්. ඊළඟට තව එක දෙයක් කියලා විදේශ විනිමය සම්බන්ධයෙන්. විදේශ විනිමය දැනට අපිට එනවා යම්තර ප්‍රමාණයක්. අපි ඒදී ප්‍රයොරිටයිස් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගිණුම් හිමියන්ට ඉල්ලුවොත් අපි දෙන්න වෙනවා මූලික වශයෙන්. ඒ වගේම අපේ කමිට්මන්ට්ස් තියෙනවා LCs වලට ඒවා දෙන්න වෙනවා. ඊට අමතරව අත්‍යවශ්‍ය ආනයන සඳහා අපි පහසුකම් සපයනවා. ඒ වගේම අපේම ඉන්න ගනුදෙනුකරුවෝ සෑහෙන කාලයක් ඉම්පෝට් කරලා තියෙනවා නම් එයාට පහසුකම් දෙනවා. අපි ඒක මැනේජ් කරනවා. මැනේජ් කරන්න වෙනම කමිටුවක් පත් කරලා තිනවා. මේවා කවදාකවත් වෙච්ච නැති දේවල් බැංකුවල. බැංකුවේ බිස්නස් එකක් තමයි ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් විකුණන එක. ඊට අමතරව අපිට මේක මැනේජ් කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා සමහර ගනුදෙනු අපිත් එක්ක තරහ වෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. හේතුව අපිට මේක මැනේජ් කරන්න වෙලා තියෙන නිසා. නමුත් සමහර ගනුදෙනුකරුවෝ අපිට කියලා තියෙනවා බොහොම හොඳයි කියලා. මොකද අපි යම් තාක් දරුවට මේක සමනය කරගෙන ඉස්සරහට ගෙනියන්න වෙනවා. මේකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අපි හිතුව විදිහට රෙමිටන්සස් වලින් සහ එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩ්ස් වලින් අපිට එන ආපු ඩොලර් ප්‍රමාණය බැංකු වලට එන්නේ නැති එක. ඒක කියන්න දෙයක් නෑ අපි හැමෝම දන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. Right. Thank you. මම ටිකක් වෙලාව විතර දුන්නේ මෙතන මේ වෙලාවේ ගොඩක් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න අය විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ මූල්‍ය මේ පැත්ත කොහොමද හසුරුවා ගන්න කියන එක. එතෙන්දී බැංකුව තමයි මතක් වෙන්නේ. එතෙන්දී ඒ පිළිබඳව තියෙන යම් කරුණු කාරණා ප්‍රායෝගික දේවල් අවශ්‍යයි කියන තැන ඉඳලා තමයි මම මේ අදහස් කරන්න අවස්ථාව දීලා තිබ්බේ. අපි ඊළඟට මේ බැංකු ශාස්ත්‍රයේම තවත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා රකෝගම මහත්මයා HNB එක පැත්තෙන්. අපි ඒ අදහස් දැක්වීමට අමතරව තව මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් කරුණු කාරණා තියෙනවා නම් සහ ඒ අදහස් දැක්වීමත් සමග ඔබගේ ආයතනයේ කොයි තරම් දුරට මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් මේ ඉන්න ගනුදෙනුකරුවන්ට ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. Good evening, Sandhya. Bob Suti, Professor Blacksman, Professor Butterwell for arranging this one. I think Mr. Narayan has explained lengthy about
what we are doing at the moment banking sector and what really want for the SME sector looked after their own businesses by daily monitoring and managing their housekeeping basically. And පටන් ගැනීමක් වශයෙන් මම කියන්න කැමති ඇත්තටම අපේ SME sector එක largely we can divide it to two, like අපිට export market එකයි foreign currency situation එක එක්ක to measure that, so we'll divide it to services and manufacturing කියලා. එතකොට අපි manufacturing වගේ ගත්තොත් එහෙම we can think about the 100% manufacturing entities, SMEs basically depend on their local resources, material and all, even experts, even their labor force, everything from the locally. So there's no involvement anything from imported stuff. But still, this 100% whatever the production, all resources, the entire business and products they export, they are getting 100% remittance. Other sector is a mix kind of. They import accessories, material, and even they infuse some local material and add value. And part is for export, part is for local consumption and local market. Some other one is 100% they import stuff and material, accessories, only the value addition we give and do the export. We are getting 100%, substantial amount of remittance by allowing value addition, especially for garment sector. We are getting material and accessories. We manufacture, we use the value addition and export. Even machinery also we import here, whatever for the value addition. එතකොට එතනදොත් අපිට foreign remittances හම්බෙනවා. තව එකක් තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම 100% import material local market එකට. පොඩි දෙයක් හිතමු අපි. Say you can see the bakery. Bakery එකට කවදාකවත් පිටි import කරන්නේ නැහැ නේ bakery. They get from the market, local market. But they don't know import price of flour or other even margarine, whatever the other special, main material. Only that they do value addition. The bakery, they use local power consumption, even human transport, all sort of things. They give the value addition and produce their product. එකටි හිතන්නේ නැහැ what will happen within next few weeks, what will be the flour price. Very simple, small example like that. Open market, there is so MRP, the retail price, maximum retail price, not at all at the moment. Any price they can sell, whatever the cost, the import cost, they put into the market by keeping a margin. That's the current scenario. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ විශේෂයෙන් මේ අපිට directly indirectly අපිට බලපානවා මේ current situation එක. අර අපිට ඉස්සරලා ડોક્ટર චාමර බණ්ඩාර පැවසුවා වගේ අපි pricing එකයි books of accounts ඒ ටික හරි important. අපි daily monitor කරන්න ඕනේ. අපි අද price එක අද ගත්තු material එකේ price එක හෙට වෙනකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. But still අද ගත්ත එක stock එකක් තියෙනවනේ, we can keep the margin and sell next day. Additional margin. We know the current market price, future market price. අර ડોક્ટર කුලතුංග රාජපක්ෂ කිව්වා වගේ අපි inventories වැඩි කරන් තියාගන්න පුළුවන්. සමහර inventories අපි තියාගන්න බෑ, perish වෙනවා. Even affordable price එකක් affordable නෑ යාගේ business එකට to keep that much of stocks. එහෙම issues තියෙනවා. දැන් එහෙම ගත්තාම අපි මේ business මේ jargon එකේ තමයි මේ mix එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට my මිත්‍ර වික්‍රම නාරායන mention කරා වගේ බැංකු විදිහට අපි මේ කස්ටමර්ස් ලගේ මේ අපි SMEs ලගේ මේ වගේ සිටුේෂන් එකකදී අපි හැම වෙලෙම බලනවා cost optimize කරන්න. ඒතර අපි දන්නවා මොනවාද cost optimize කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අර ડોક્ટર චාමර කිව්වා වගේ ඇත්තටම අපිට සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට මේ transport minimize කරන්න පුළුවන්. එතකොට staff එක අපි administrative staff එක අපි office එකට ගේනවද? එතකොට කොයි විදිහේ එකක්ද අපි කරන්නේ? සමහර වෙලාවට අපි deliveries කොහොමද? දෙකක් deliver කරනවා එකපාරට, නැත්නම් bulk එකක් අපි route එකක් හදලා deliver කරනවා. Cost also another factor. Cost optimization. cost එක අඩු කරන්න කියලානේ cost optimize කරන්න ඕනේ අපි. මේ situation එකේදී. ඉතින් ඒ වගේ වෙලෙදී තමයි අපි banking sector එක බලන්නේ මෙයාලා කොහොමද cost එක, financial cost එක. අපි bank ගත්තම අපි financial cost එක important for them to reduce. ඉතින් ඒක reduce කරන්න අපි
හැම වෙලේම ඇඩ්වයිස් කරනවා එයාලගේ පුළුවන් තරම් එක්ස්ට්‍රා ඇඩිෂනල් කොස්ට් යන ඒවා මිනිමයිස් කරන්න කියලා. අර මම හිත වික්ටර් කිව්වා වගේ අපි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක දැන් යනවා ඉහළට යනවා තමයි. හැබැයි අපි SMEs දැනගන්න මාකට් එකේ තමන්ගේ බිස්නස් එකට හරියන ලෝන් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා අපි කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් වලට තියෙනවා මොකද ලෝන් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකකින් අපිට දාලා තියෙනවා ADB එකෙන් තියෙනවා සිංගල් ඩිජිට්ස් වලට 6% වල ඉඳලා ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේවා අපි ගන්න අපි ඉලිජිබල් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මේ සිටුේෂන් එකේ අපේ තියෙන කොස්ට් එක මිනිමයිස් කරන්න අපි ෆයිනෑන්ෂල් කොස්ට් එක මිනිමයිස් කරන්න හරිම ඉම්පෝටන්ට්. මොකද අපි ඩේලි අපි AWPR එක 9.7 ඉඳලා ඉහළට තව යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බැංක් මාජින් එක තියාගෙන කොස්ට් එක මෙයා කරගෙන අපි දෙනකොට රේට් එක 2 digits වලට යනවා. එතකොට ඒක ඔබ්වියස්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි බලන්න ඕනේ හැම වෙලේම අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ මොකද වර්කින් කැපිටල් කියන එක කොහොමදත් අපි ඕනෑමයි. අපි ඒක මාකට් රේට් එක අපිට ගන්න වෙනවමයි. ඊට අමතරව කැපෙක්ස් එක මැෂිනරි රිප්ලේස් කරන්න වෙනවා, බිල්ඩින් රෙනොවේට් කරන්න වෙනවා, හදිසි කඩාවැටීම් සිදු වෙනවා, හදිසි මැෂින්ස් වලට රිපෙයාර්ස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එනකොට අපි කොහොමද කැපෙක්ස් කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් අපි අඩු කරගන්නේ? කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් අඩු කරනවා වගේම තමයි අපිට ඒකට ගන්න ණය වලට ගෙවන පොලි අඩු කරගන්න. That's very important. As bankers nowadays we are very keen on to grant loans to fit into their requirement. And also we are monitoring even the SMEs, they should know that whatever that they borrow, they have to utilize for a particular purpose. I mean, we also, projects, this amount they are going to invest for the particular thing. And we also handle like cash flow. So accordingly, whatever the investment, they have to get the return and to repay the existing plus the additional liability. හරිම ඉම්පෝටන්ට්. ඒ ඇස්සේ යන ගමන් තමයි අපි හැම වෙලේම බලන්නේ මේ සිටුේෂන් එකේ මේ අපි ගත්තාම නාරායන කිව්වා වගේ අපේ බැංකුවේ තියෙන හැමදාම මේ අපේ සමහර අය තියෙනවා ඉම්පෝර්ට් කරලා මැටීරියල් කරලා මැනුෆැක්චර් කරලා යවනවා. සමහර LCs තියෙනවා. ඒතර යාළුවට පේපර්ස් ගෙවන්න ඕන. අපි ඩේලි තියෙනවා අපේ කමිටි හයි ලෙවල් කමිටි එකක් තියෙනවා. ඩේලි we are discussing how much we want to retire bills today. Even tomorrow, even during the week, there are pending bills. As you very correctly mentioned, the relationship and the existing customers are the most priority we are giving. So, friends, I mean, some customers, they are handling with different banks. I mean, one customer is having different account, different bank, multiple, this thing. But still, all banks, they support, support for the particular business to retire the import bill. Otherwise, they can't do the business. The material is not there, so how can they operate the business? Even we are giving prioritize for perishable goods, basically. Sometimes even trading clients, we are also supporting for them. This is important sector. So retail market, even consumption purpose, food and other items, definitely we are supporting. As Marzi asked, what are the other support we are giving? Yes, we are giving more support every day. Whatever the inquiries comes, definitely we are supporting. And but I want to give a message saying that අපේ SME clients ලගේ books of accounts වගේම organization එක හොඳට business එක register වෙලා ඒකට අදාළ වෙන approval, ඒ කියන්නේ CA approval, එතකොට purpose එකට register වෙන්න ඕනේ, update කරගන්නවා තමන්ගේ business එක. සමහර වෙලාවට family එකෙන් generation එකෙන් එන business එකේ තාම business registration එකේ තියෙන එක දැන් කරන purpose එක නෙමෙයි. හරි important එක change කරන්න. Current what are they earlier trading වෙන්න පුළුවන්, දැන් manufacture කරනවා. ඒතකොට manufacturing කරන අයට තියෙනවා benefits තියෙනවා. Even if the organization consists of women entrepreneurs, even more than ownership of the 51%, definitely, they are eligible for grant from the ADB. That's a risk line. I think both our banks, even People's Bank also have that funding. So ADB funded. That grant also there. Only thing is they have to keep an eye what are the available funding for SMEs, manufacturing, and all sort of sectors, and what sort of things we have to be arranged. We have to, qualify for the qualified for the particular scheme. ඒ හින්දා බැංකුවත් එක්ක බැංකු නිලධාරිත් එක්ක නිතරම සම්බන්ධතාවයක් තියාගන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. So what are the things we have to compile? So that part will support definitely. So minimize the cost. These days very important. So Right. We'll discuss further.
Thank you, Chaminda. So we'll continue. Right. Thank you very much for your explanation. I just emphasize on three things from his overall this thing. One is he mentioned a word called cost optimization. The cost optimization කියන වචන හරි important නෙමෙයි, cost cutting නෙමෙයි ඒක. cost optimization එකේදී සමහර වෙලාවට දැනට වඩා cost එක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් ඒ exercise එකේදී. අපි එතන බලන්නේ දරන වියදමට වඩා ප්‍රතිලාභය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ දරන වියදමට සාපේක්ෂව ප්‍රතිලාභය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව එතෙන්දී අපිට ටිකක් ගැඹුරින් ওই තියෙන තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරලා බලන්න වෙනවා කියන එක. දෙවෙනි එක තුම මතක් කරා මේ the purpose of the loan when you take a facility or a loan ඒ අරයක් ගත්තා නම් ඒ ගත්ත අරමුණට යොදවන්න. මොකද බැංකුව ඒ අරමුණ ගැන විශ්වාස කරලා ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් තමයි ඒක දෙන්නේ. එතකොට ඒක හැදුනම තමයි ව්‍යාපාරයේ ඊළඟ පියවරට යන්න පුළුවන් නැත්නම් ව්‍යාපාරය ගොඩනගන්න පුළුවන් කියන එක අපි පැහැදිලි කරන්නෙත් ඒක බැංකුව විශ්වාස කරන්නෙත් ඒක. තුන්වෙනි කාරණාව වැදගත් කාරණා මත කරා හිටපුවා. මේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය වෙනස් වුණා නම් ව්‍යාපාරයේ කලින් පටන් ගන්නකොට තිබිච්ච තත්ත්වයට වඩා දැන් තියෙන්නේ වෙන තත්ත්වයක් නම් ඒ අලුත් තත්ත්වය හැම වෙලාවෙම ව්‍යාපාරය තුළ පවත්වාගෙන යන්න. මොකද ඊට සාපේක්ෂව බැංකුවල යම් යම් ණයෝජනා ක්‍රම සහ විවිධ පහසුකම් බැංකුවල විතරක් නෙමෙයි මේ ජාත්‍යන්තර ආයතන වලින් හැමෙන ආධාර පවා තියෙනවා ඒ කියන ස්ට්‍රක්චර් එක ආකෘතියට ගැලපෙන විදිහට දෙන ඒවා. ඉතින් අපිට ඒවා ගන්න පුළුවන් අපි තත්ත්වෙ හිටියොත්. රයිට්. මම ඊළඟට යනවා අපේ ආචාර්ය රවි බමුණසිංහ මහත්මයාගේ පැත්තට. විශේෂයෙන්ම එතුමා ගොඩක් නව්‍යකරණය e-marketing වගේ දේවල් සම්බන්ධ විශේෂ දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් විදිහට ඔබතුමාගේ අදහස් දක්වීමට මම අවස්ථාව දෙනවා. මේ productivity efficiency ඔක්කොම එකතු කරලා මේ ඉන්න පිරිසට අදහස් දක්වීමක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චාමින්ද මහත්මයා. Actually, I am very happy to hear the optimism articulated by the previous speakers because that is the way it should be. In fact, I am very optimistic because when in crisis, we need to be optimistic because if you are not optimistic, you may not be able to come out from the predicament. ඇත්තටම පහුගිය 2019 ඉඳලා අද දක්වා මට අවස්ථාව ලැබුණා මම හිතන්නේ SMEලා සිය ගණනක් එක්ක කටයුතු කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා ප්‍රශ්නවලට ඒ ගැන ඒ අධ්‍යයනය ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාව තුළ මම කරපු අධ්‍යයනය තුළ මට පැහැදිලිවම පෙනුණු කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇත්තටම මේක මෙහෙමයි කියන්න කැමති මම දැක්කා එක කොට්ටාසයක් මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට සාක්ෂාත් කරගත්තා. අනිත් කොට්ටාසය අපි ඒ තරම්ම සුබවාදීව හිතන්නේ නැතුව අපි ඒගොල්ලෝ ඒකේ අඩුපාඩු හිත ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් ඒ ආයතනවල යම් යම් මූල්‍ය ප්‍රශ්න වලට ගොඩ නැගුණා. එතකොට මෙතනදී මට ගේන්න ඕන වචන දෙක තමයි resilience and anti-fragility. resilience කියලා අපි මෙතනදී කියන්නේ අවස්ථානුරූපීතව අපිට අනුගත වීමේ ඇති හැකියාව. ඒක තියෙන ආයතනයට ඒක තියෙන අපේ ව්‍යවසායකයට මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව anti fragility කියන්නේ දැන් fragile කියන්නේ මොකද්ද? බිඳෙන සුළු භාවය. බිඳෙන සුළු කියන්නේ කඩා වැටෙන ගතිය. කඩා වැටෙන ගතිය නොවෙන්න පවත්වා ගන්න තියෙන ශක්තිය. එතකොට මම හිතනවා අද මේ සාකච්ඡාවේ මීට ඉහළ හිටපු කතිකේ ඔක්කොම වගේ තමුගේ මුල්‍ය කල්පනාකරණය ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලෝ කතා කරේ මේ ඇන්ටි ෆ්‍රැජිලිටි ගැනයි. මොකද අපි ඒක හරියට සක්ෂමත් කරගත්තොත් අපි ආයතනයේ කඩා වැටෙන අවස්ථාවන් අවම කරගන්න පුළුවන්. Therefore එතකොට දැන් මේ සඳහා එතකොට දැන් අපි මේ ආශ්‍රය කරපු ව්‍යවසායකයෝ ඒ බහුතරයක් මේ කරුණු කාරණා දෙක සාර්ථකව කරපු කට්ටිය ඊටාත්ම සාර්ථක ඉදිරියට යනවා. ඒගොල්ලෝ අනිත් කට්ටිය ටිකක් මන්දගාමී තත්වයකින් ඉන්නවා. එතකොට මෙතනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න හොඳ නෑ මමත් ව්‍යවසායකයෙක්. ව්‍යවසායකයා කියන්නේ කවුද කියලා. ව්‍යවසායකයා කියන්නේ risk එකක් ගන්න පුළුවන්. We are capable of taking risk and we are capable of managing resources and then balancing these things for a successful business venture. ඒතර ඒ වගේ එකක් තියෙන කෙනෙක් හැටියට අපිට එදිනෙදා නිර්මාණශීලී විසඳුම් අපි හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේ ආශ්‍රය කරපු ව්‍යවසායකයන්ගේ මම කලින් කිව්වා වගේ මම දැකපු ප්‍රධානම දෙයක් තමයි සාර්ථක ව්‍යවසායකයා තමුන්ගේ කණ්ඩායම, තමුන්ගේ සේවක කණ්ඩායම එක කිට්ටුවෙන් වැඩ කරලා ඒගොල්ලන් එක්ක ගමනක් ගිය කට්ටියක් බවට මට පැහැදිලිවම පේනවා.
ඒතකොට මෙතනදි මට අවධාරණය කරන්න ඕනේ අපි අපේ සේවක පිරිස් ශක්තිය ඉතාමත්ම කිට්ටුවෙන් ඉඳගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් තේරුම් අරගෙන ඒගොල්ලන්ව ශක්තිමත් කරොත් ඒගොල්ලන්ට රෙසිලියන්ට් වෙන්නත් පුළුවන් ආයතනය ඇන්ටි ෆ්‍රැජයිල් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒතර ඒ දෙක අපි කරගන්න නම් ඒතර මෙතනදී දැන් අපි හැමෝම කතා කරන්නේ මුදල්. ඒතර මම දැක්ක තවත් වැදගත් සංසිද්ධියක්. සාර්ථක ව්‍යවසායකයා ඉතාමත්ම කිට්ටුවෙන් තමුන්ගේ සේල්ස් ටීම් එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. සේල්ස් ටීම් එකත් එක්ක වැඩ කරන මේ ව්‍යවසායකයා අත්ත වශයෙන්ම එයා සේල්ස් ටීම් එකට විතරක් සම්පූර්ණ බර දෙන්නේ නැහැ. එයාත් ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න තමුන්ගේ ගණදෙනුකරුවන් එක්ක නිතරම සම්බන්ධ වෙලා කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට තියෙන අමාරුයි. ඒතර මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා අහනවා ඔබතුමාට අපෙන් වෙන්න ඕන සහාය මොකක්ද? ඒතර ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුළ ඒගොල්ලෝ යම් දෙයක් කරගෙන යනවා. ඒතර මම දැක්කා මෙතෙන්දී අපේ සේල්ස් ටීම් එක අලෙවිකරණ නිලධාරීන් මේ චරිත දෙකක් කරන්න ඕනේ. එකක් තමයි නිෂ්පාදන අලවිය හා ඒ අදාළ මුදල් ලැබෙන වැඩපිළිවෙල ආයතනයට වරද්දවන්නේ නැතුව දිනපතාම කරගෙන යන එක. ඊට අමතරව තවත් වැදගත් කාර්යයක් තියෙනවා. අන්න ඒක ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්න හදන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය තුළ. දැන් මේ ඒතෙන්දී අපි මම දකිනවා I strongly see our sales team is the eyes and ears of our industry. Eyes and ears of our industry. I think that is what the entrepreneur need to invest on your sales team. Develop them, train them to observe, train them to capture new ideas, train them to bring certain new innovative thinking where others are doing, or whether the consumer behavior, what you can pick up there in the marketplace there. I'll tell you a good example. Make a lesson there no economic theory එකකට. අපි මම මේක උදාහරණයක් ඇටියට කියන්නේ මට ඒක ඇත්තම සිද්ධිය මට කියන්න බෑ. එතකොට මගේ ඒ ව්‍යවසායකයාගේ තරංකාරීත්වය බිඳ වැටෙනවා. ඒකින්ද මට ඒක කියන්න බෑ. මම උදාහරණයක් ඇටියට කියමු. දැන් අපි Apple ආනයනය කරන හින්දා Apple වල මිල වැඩි. එතකොට මිල වැඩි වෙනකොට ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. ඒකනේ න්‍යාය. ඒ අතරතුර ලංකාවේ දේශීය පළතුරු වලත් මිල වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි දැක්ක සමහර දේශීය පළතුරු වල උදාහරණයකට peer කියලා ගමු. peer වල මිල වැඩි වුණත් ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙනවා. So that is going against of supply and demand curve. එතකොට මෙතනදී අපේ අදාළ කර්මාන්තය තුල මේ මම මේ කියන sales team එකට අවබෝධ කරගත්තා මොනවද මිල වැඩි වුණත් demand එක වැඩි වෙන නිෂ්පාදන මොනවද? ඒතර ඒවා ඒගොල්ලන් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන් ආයතනයේ ප්‍රධානීන්දික සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සාකච්ඡා කරලා ඒ අදාළ නිෂ්පාදන වලට අනුගත වෙනවා. එතකොට ආයි අපි අර රෙසිලියන්ස් කියන එක කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ රෙසිලියන්ස් එකේ විතාත්මක වේගයෙන් කාර්යක්ෂමව අපිට පුළුවන්කම තිබුණා මේ එයාට ඒ නිෂ්පාදනය දැන් මාකට් එකේ මුලින් තිබුණු නිෂ්පාදනයේට ඩිමාන්ඩ් එක නැහැ. මිල වැඩි ඒක ගන්න බෑ. නමුත් මෙතෙන්දී මිනිස්සු නොකා ඉන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඊට වඩා පල්ලෙහා සාපේක්ෂව අඩු මිලක තියෙන එකකට ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතර බලන්න ඕනේ ඒකට අපේ නිෂ්පාදන ඒකට මැච් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් තුල අපි මෙතෙන්දී තාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් අපිට ඇති වෙනවා. ඒතර මම මෙතෙන්දී පැහැදිලිවම අවධාරණය කරන්න කැමති get your house in order. If we can get the house in order, I think then you can make wonders. So unfortunately, within my past experience, normally SME we don't have a good track record of human resource management and human resource development. I think it is now the time for us to have good HRM and HRD, because if as earlier was discussed, මෙතනට අපිට ඒක කරන්න ශක්තිය නැත්තම් අපිට ඒ හැකියාව නැතිනම් කවුරු හරි ඒක දන්න කෙනෙක් අත්ත වශයෙන්ම දැන් විශ්වවිද්‍යාලවල මේ පිරිස් කළමනාකරණය සඳහා උගත් අය ඉන්නවා. එතන මම කියන්නේ නෑ මේ හයි ප්‍රොෆයිල් එක කන්සල්ටන්ට් එකකින් ගන්න කියලා. නෑ. එහෙම නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට මේ විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් හරි හා කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන් part time advice එකක් අරගෙන අපේ අභ්‍යන්තර පිරිස් කළමනාකරණය මේ අවස්ථාවේදී ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ. නැවත වරක් මම කියනවා අර මම මේක ටච් කරනවා ප්‍රොෆෙසර් ડોક્ટર කුලතුංග රාජපක්ෂ ප්‍රතිස්ථාන කරා වගේ අපි මේ සේල්ස් ටීම් එකට පුළුවන්කම තියෙනවා සප්ලයි චේන් එකේ තරඟකාරී සප්ලයි චේන් එක අපේ කස්ටමර්ස් ලාගේ සප්ලයි චේන් එක හැසිරෙන්නේ කොයි ආකාරයකටද
ඒතර ඒක ගැන අපිට ලොකු අවබෝධයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ අනුව එතකොට අපිට අපේ ව්‍යවසායකයට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ අදාළ මොකද දැන් මගේ පරාසයේ හැටියට මම මාකට් එකේ ව්‍යාපාර විශාල ව්‍යාපාර දන්න අඳුරන හින්දා මට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මම ඒගොල්ලන්ව කනෙක්ට් කරලා ඒගොල්ලන් ඒක සම්බන්ධීකරණය කරලා යම් දේවල් කරලා දෙන්න. ඒතකොට මේක තනියෙන් කරන්න බෑ. ඒතකොට ඒකට අර පුද්ගලයා ඒකට අනුගත වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුගත වෙලා අවශ්‍ය අර මිල දර්ශකවලට ඩොක්ටර් කුල්තුංග රාජපක්ෂ කිව්වා වගේ ප්‍රයිස් චේන්ජස් වලට වෙනස් වෙලා එකමඩේට් වෙලා ඒ වෙනස්කම් වලට වෙලා ඒක නිෂ්පාදනය සපීම කරගන්න යන්න ඕනේ. මෙතනදී තව වැදගත් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. අපි හැම විටම හිතනවා අපේ නිෂ්පාදනය ප්‍රමිතියෙන් ඉහළම විය යුතුයි කියලා. මම මෙතෙන්දි කියනවා දර්ශනයක් quality is decided by the customer, match your quality to the customer's expectations. No point going beyond. Now මෙතන අපේ ව්‍යවසායකයට තියෙන ලෙඩක් මොකද්ද? අපේ බහුතර ව්‍යවසායකයා මොකද්ද? අපේ බෞද්ධ විශ්වාසයන් product oriented ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නේ. marketing oriented ව්‍යවසායකයෝ අඩුයි. product oriented ව්‍යවසායකයා කියන්නේ කවුද? නිෂ්පාදනය තමුන් හදපු නිෂ්පාදනය මොකද තමුන් එතනින් ආවේ කර්මාන්තයට තමුන් ඒතකොට තමුන්ගේ නිෂ්පාදනය හැම විටම එතන මට්ටමින් තියාගන්න හදනවා. නමුත් ඒක කරනවා නම් අපි බිස්නස් එකක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පැෂන් එකක්. අපි පැෂන් එක කරන්නේ බිස්නස් එක කරන්නේ කියන එක මෙතනදී අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. අපි බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඒක ලාභ ලබන්න ඕනේ. අපේ සේවකයන්ට හොඳ ලාභ ලැබෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න ඕනේ. අපේ සේවකයෝ ඒ තුලින් ඒගොල්ලන්ගේ පෞල් ජීවිත ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක තමයි අපේ දර්ශනීය විය යුත්තේ. එහෙමනම් අපි බිස්නස් එකක් කරනවා නම් අපි අපේ නිෂ්පාදනය මාකට් ඩිමාන්ඩ් එකේ ක්වොලිටි එකට මාකට් ඩිමාන්ඩ් එකේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුගත වෙලා ඒ අනුගත තුලින් කටයුතු කරොත් පමණයි අපිට වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී තමයි ඔන්න අර මම මෙතනදී කතා වුණ දේවල් ගැන මම ඉතාමත් ආසාවෙන් අහගෙන හිටියා. අපි එතකොට බලන්න ඕනේ අපි කොයි විදිහටද ප්‍රයිස් සෙන්සිටිව් කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට න්‍යායක් ගේන්න බෑ. මගේ දර්ශනය අපිට න්‍යායක් ගේන්න බෑ. අපි හැම විටම ලාභ බඩුව දෙන්න ඕනේ කියලා. මම එදා බලාගෙන මම මේ කතා කරපු ව්‍යවසායයේ සමහර කට්ටියගේ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමිතිය වැඩි. හැබැයි එයා මාකට් ලීඩර්ට වඩා රුපියල් 5ක් අඩුවෙන් තියන්නේ. නමුත් එයාගේ ප්‍රමිතිය වැඩි. එතකොට අපි යෝජනා කරන්නේ නැහැ කරන්න එපා. ඔයාගේ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමිතිය වැඩි අපි ඒකට රුපියල් 5ක් වැඩි කරන්න කිව්වා. එතෙන්දී උනේ මොකද නැත්තම් වෙන්නේ අර මාකට් ලීඩර් හැම විටම මොකද දැන් අපි හිතනවා ලාභ බඩුවේ හිලක් තියෙනවා කියලා. නමුත් මේ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමිතිය හොඳයි. අපිට පුළුවන්කම තිබුණා අරයා පාඩු පිට රුපියල් 5ක් අඩුවෙන් වෙළඳ පොළට දාන්නේ පාඩු පිට. අපි බෝල්ඩ් ඩිසිෂන් එකක් ගත්තා. අපි කිව්වා නෑ අපි රුපියල් 5ක් වැඩියෙන් දාලා ඒකට අනුගත මාකටිං ඇන්ඩ් සේල්ස් ටික හදමු. ඒක හදලා මේ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය ස්ථාවරයක් ලබා දුන්නා. ඒක තුල මෙයාට උනේ මොකද? මෙයාගේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක දියුණු වුණා. ඒක තුල එයාට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් වුණා. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ සමහර ව්‍යවසායකයෝ තමුන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ලොකුවට තියාගන්න හදනවා. අපි ඒ දවස්වල හරි ආඩම්බරයි. මගේ ප්‍රොඩක්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ අයිටම්ස් තියෙනවා 147ක්, SKU මෙච්චර තියෙනවා ඒවා. නමුත් අද ඒක කරන්න එපා. අද බලන්න තමුන්ට 80%ක ෂුවර් ආදායම එන්නේ මොන නිෂ්පාදනවලද? ඒ නිෂ්පාදන ටික අරගෙන ඒ නිෂ්පාදන එක තුල ඒක 10ක් 15ක් වෙන්න පුළුවන් 17ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ටිකත් එක්ක යන්න ලොකු වැඩ කරන්න එපා. ඒක කරලා ඒක කරගෙන යනවා නම් අපිට මං හිතන විදිහට සාර්ථක ව්‍යවසායකත්වයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Thank you, Chaminda. Over to you. You're mute. Right. Thank you, Dr. Ravi. මම ඇත්තටම මේ ගොඩාක් හොඳ මේ කරුණු ටිකක් ඉදිරිපත් කරා. මට වෙලාව මදි ගොඩක් දේවල් ආපහු මතක් කරන්න සහ උදාහරණයක් මම එක කාරණාවක් විතරක් මම තහවුරු කරන්න මේ වෙලාවේ තියෙන මගේ අත්දැකීමුත් එක්ක අර ඔබතුමා කියපු ක්වොලිටි කතාව. ඒක හිතාම වැදගත් දෙයක්. අපි ඔය ක්වොලිටි එක කියන එක තරඟකාරී සාධකයක් විදිහට භාවිතා කරාම අපිට ඉන්න ඕනේ බෙස්ට් ක්වොලිටි කියන එකද එහෙම නැත්නම් මාකට් එකේ ඉල්ලන ක්වොලිටි එක කියන එකද? ඒක දෙකක් ඇත්තටම. ඉතින්දී මටත් අත්දැකීමක් තියෙනවා මේ ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රමුඛතම සන්නාමයක් තියෙන ආයතනයක. ඒ ආයතනයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ප්‍රයිස් එක මැච් කරන්න බෑ කම්පිටිටර් එකේ. හේතුව තමයි මෙයාගේ ක්වොලිටි එක කම්පිටිටර් වලට ගොඩක් වැඩි. හැබැයි කස්ටමර් එතනට යන්න කැමති නැහැ. ඉතින් අපි අන්තිමට තීරණයකට ආවා මේ ක්වොලිටි එකේ අපි යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඒ කියන්නේ එතන තියෙනවා අර ඔරිජිනල් ඒ මැටීරියල් ගන්නකොට
ඔරිජිනල් මැටීරියල් එකයි රියුසබල් මැටීරියල් එකයි මික්ස් කරන රේෂියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ රේෂියෝ එක මැටීරියල් එක මොකක්ද කියලා කියන්නේ නැතුව මම රේෂියෝ විතරක් කියන රේෂියෝ එක සාමාන්‍ය මාකට් එකේ ඔරිජිනල් මැටීරියල් 85ට ගියා තමයි උපරිම තියෙන්නේ. මේ ආයතනේ 95ට තිබ්බේ. 5යි රියුසබල් ඒවා දාලා තිබ්බේ. එතකොට අර 10ක් වැඩිපුර මෙයා ඔරිජිනල් දානවා. ඉතින් ලොකු කොස්ට් එකක ඩිෆරන්ස් එකක් එනවා. අපි අන්තිමට කතා කරලා 90ට ගෙනාවා. ඒත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔබතුමා කියපු කතාව. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ වගේ අපි සමහරලාට අපි හිතන්නේ නැති තැන් තියෙනවා. අපි අර කස්ටමර් අපිට ඕවර්ඩු කරනවා නේ. ඕනට වඩා දෙන්න ගිහිල්ලා අපේ ෆයිනෑන්ෂල් පැත්ත අමාරුවේ දාගන්න තැන් තියෙනවා. අපි ඒ හින්දා මම වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැහැ. බොහොම හොඳ කරුණු ටිකක් කිව්වා. තව එකක් අර කිව්වා අපේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ අපිට මේ වෙලාව හැමදේම කරන්න බෑ. අපි තෝරගන්න ඕනේ මොනවද මේ වෙලාව අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ප්‍රොෆිටබිලිටි ඇනලිසිස් එකක් කරලා අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙලාව අපිට තියෙන්නේ සර්වයිවල් ගේම් එකක්. මේ වෙලාව අපිට තියෙන සර්වයිවල්. අපි කියන්නේ මේ වෙලාවේ උස්ම ටික පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතනදී අවශ්‍යම දේ ටික කරමු කියන දේ. බොහොම ස්තුතියි ඒ සාකච්ඡාවට. මම ඊළඟට එනවා අපේ අතුල ඉදිරිසිංහ මහත්මයාගේ පැත්තට. විශේෂයෙන්ම එතුමාගේ අත්දැකීම් ගොඩක් තියෙන මේ අපරායන පැත්ත සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ලංකාවට දැන් මේ තියෙන ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ඉහළ යන්න බලපාන එක කාරණාවක් තමයි රටේ විදේශ විනිමය නැති එක. ඒතර විදේශ විනිමය නැත්තම් ඩොලර්ස් අපිට තියෙනවා නම් අර සැපයුම තියෙනවා නම් අපේ මිල සාමාන්‍යයෙන් පහළ නොකත විල්ලුම් සැපයුම් න්‍යායත් එක්ක සරලව ගත්තොත් එහෙම. ඒතකොට දැනට අපි මෙතුමාගේ අත්දැකීම් එක්ක මම කැමතියි ගොඩක් මේ පැත්තට කතා කරන්න. කොහොමද අපිට මේ රටට තව ඩොලර් ටිකක් ගෙන්නගෙන මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් සහ මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න අයට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවද? විශේෂයෙන්ම අර පහුගිය කාලේ මම ගොඩක් ඇහුවා මේ එක්ස්පෝර්ට් හවුසස් කියන concept එකක් ගැන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මෙතනදී කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ කියලා මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න. ස්තුතියි චමින්ද. චමින්ද මං කෙටියෙන් තේරුම් කළ දෙන්නම් කරුණු දෙකකින්. ඒ මොකද කාල වේලාවේ තඩුකමක් තියෙන නිසා. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම SME ව්‍යවසායකයින්ට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි ඒ අයගේ පිරිවැය දිනෙන් දින වැඩි වෙනවා. නමුත් ඒ අනුව විකුණන මිල ඉහළ දමන්න අපහසු තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අයට කරන්න අවස්ථාවක් මොකද්ද? මේ අයට කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව මොකද්ද? විශේෂයෙන්ම SME මැනුෆැක්චරින් අංශයේ ඉන්න SMEs ට අපි කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ වෙලාවේ කල්පනා කරන්න ඕන. මම හිතන හැටියට අපේ ලංකාවේ SME ව්‍යවසායකයන් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ කීපයක් ගැනම අත්දැකීම් තියෙන මට හිතෙන්නේ අපිට මේ අයට විදේශ වෙළඳපොළට අවතීර්ණ වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ හුඟක් දුරට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේ දෙයට මුහුණ දෙන්නේ? දැන් බලන්න අද COVID-19න් පස්සේ COVID-19 වලට පස්සේ ලෝක වෙළඳපොලේ විශාල වෙනස්කම් කීපයක් සිද්ධ වුණා. එක දැන් අපි බලාගෙන යනකොට සමහර රටවල් වල යුරෝපීය රටවල් වල ස්කැන්ඩිනේවියන් රටවල් වල ජපානයේ වැනි රටවල් වල බිකිනි අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් පටන් ගත්තා. ඊ-කොමර්ස් සංකල්පය මේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය මේ රටවල ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ ඊ-කොමර්ස් සංකල්පය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. මම කෙටියෙන් කියන්නම්. භාණ්ඩ සේවා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම. දැන් මම මෙතනදී කියන්නේ අපේ SME ව්‍යවසායකින්ගේ ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන බඩු මේ අන්තර්ජාලය හරහා පිටරටවල විකුණන්න උත්සාහ කරනවා කියන එක මම කියන්නේ. තියෙන අවස්ථාව ඒ අන්තර්ජාලයේ මගින් සිදුවන ඊ-කොමර්ස් වෙනදාම නිසා අපේ ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ව්‍යවසායකයින්ට ලොකු අවස්ථාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව තියෙන විශාල පරිමාණයේ නිෂ්පාදනය කරන රටවල් වලට නෙවෙයි. චීනය වගේ රටවල් වලට නෙවෙයි. නමුත් ලංකාවනේ අපේ රටවල් වලට මේ විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද්ද මම උදාහරණයක් හැටියට කියන්නම් මේ ඊ-කොමර්ස් කොච්චර ජනප්‍රිය වෙලාද කියලා ගත්තොත් මට හැම රටක් ගැනම කතා කරන්න මේ වෙලාවේ වෙලාවක් නැහැ. මම ජපානය ගැන විතර කියන්න මට ටිකක් වැඩිපුර අත්දැකීම් තියෙන නිසා 120ක් ජපානයේ ජනගහනයෙන් 120ක් දැන් ඒගොල්ලෝගේ භාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඊ-කොමර්ස් මාර්ගයෙන්. ඒ කියන්නේ මිලියන 126ක් ජීවත් වෙන රටක මිලියන 20කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් දැන් ඒගොල්ලෝගේ ගනුදෙනු ඔක්කොම කරන්නේ ඊ-කොමර්ස් මාර්ගයෙන්. ඒතර කවුද මේ මොකද්ද මේකෙන් අපේ ලාංකිකයන්ට තියෙන අවස්ථාව? අපේ ව්‍යවසායකයන්ට තියෙන අවස්ථාව මොකද්ද? දැන් යම් විදිහකින් ඊ-කොමර්ස් බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙකුට ගබඩාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ගබඩාව, භාණ්ඩ ගබඩාව, ඒක ලංකාවේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන රටක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ කස්ටමර් ඉන්න රටේ තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගබඩාවල් වලට විශාල ප්‍රමාණයේ බඩු ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ තියාගන්න කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අර just in time concept එක. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පමණක් විටින් විට ගෙන්නා ගන්න. ඒකෙන් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ small order quantities කුඩා ප්‍රමාණයේ ඇනවුම්. ලංකාවට ඉතාමත්ම යෝග්‍ය ක්‍රියාදාමයක් තමයි ඒක. එතකොට
දැන් අද COVID-19 වලට පස්සේ හුඟක් දියුණු රටවල් වල ඒගොල්ලෝ බලනවා ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය භාවිතය ගැන. Use of natural materials. Then environmental friendly packaging. පරිසර හිතකාමී ඇසුරුම්. දැන් ඊට අමතරව දැන් හුඟක් e-commerce කරන ආයතන වල ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන retail packs. සිල්ලර වෙදපොළට ගැලපෙන ඇසුරුම්. ඒ කියන්නේ SME ව්‍යවසායකෙක් මේ e-commerce සඳහා export market එකට අවතීර්ණ වෙන්න යනවා නම් එයාට අවශ්‍ය වෙන සිල්ලර වෙදපොළට සැලපෙන ඇසුරුම් හදන්න. එතකොට ඊට අමතරව they are able to maintain the original identity and branding. ඒ කියන්නේ මුල් අනන්‍යතාවය සහ වෙළඳ නාමකරණය එයාට තබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි ඒකම බලමු ඉක්මනින් මොකක්ද මේ හැකියාව තියෙන භාණ්ඩ මොනවද කියලා. ඒ මොකද අපේ SME ව්‍යවසායකයන් ලංකාවේ බඩු නිෂ්පාදනය කළා ලංකාවේ වෙළඳපොලේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් යම් විදිහකින් එයාට හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ටිකක් තත්ත්වයේ ගුණාත්මකත්වයේ තත්ත්වයට ගේන්න අගේ එකතු කිරීමක් කරගන්න එයාට හැකියාව තියෙනවා වැඩි විශාල වියදමක් දරන්නේ නැතුව තමුන් කරන බිස්නස් එක මාර්ගයෙන් පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් කරලා අලුත් දේවල් කරන්න. ඒ කියන්නේ e-commerce මාකට් එකට ඉතාමත්ම සරලන දේවල්. මම උදාහරණ ටිකක් කියන්නම්. දැනට විශාල ඉල්ලුමක් තියෙන උදාහරණ ටිකක් මම කියන්නම්. කෑමට සූදානම් කරන ලෙස ඇසුරුම් කර ඇති ආහාර. ඒ කියන්නේ දැන් අද එන්න ලෝකේ ওই කෑම අමු කෑම අරගෙන උයාගෙන ඒ කරන දේවල් හුඟක් වෙනස් වෙගෙන යනවා. කාලේ හුඟක් වැදගත් වෙනවා. හැම කෙනෙක්ම කරන්නේ ready to eat food. ඒ සඳහා pan ready fish කියලා තියෙනවා. දැන් ওই මාළු වර්ග මිරිය මාළු කරදි මේ මුහුදු මාළු මේ හැම දෙයක්ම සූදානම් කරලා පැක් කරලා යවනවා e-commerce markets වලට. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද? මේක online order කරලා ඒ රටේදී ඒගොල්ලෝ online order කරලා කෙලින්ම මේ පැකට් එක ආවම open කරලා pan එකට දානවා. එතකොට මස් වර්ග. එතකොට නැවුම් the fresh vegetable නැවුම් මෙලවලු වර්ග. fruits and nuts අපේ පළතුරු. එතකොට කිතුල් honey විශේෂ ඉල්ලීමක් තියෙනවා මේ රටවල් වල අපේ කිතුල් පැණි වලට. එතකොට කිතුල් හකුරු වලට. පොල් වතුරට. ඊට අමතරව instant noodles, ක්ෂණික noodles, hand gloves, අත්ඇසුම්. එතකොට කෘත්‍රිම අමුද්‍රව්‍ය නොමැතිව සාධන මුහුණු ආවරණ, face mask. ඔය අපේ ලංකාවේ තියෙන හුඟක්ම වැදගත් මේ අත්‍යන්ත වලින් නිෂ්පාදනය කරන cotton handlooms තියෙනවා. ඒ මගින් කරන face masks වලට විශාල ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඊට අමතරව පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ, රෝද පුටු, ඇවිදීමේ ආධාරක උපකරණ, walkers, then විශේෂ පාවහන්. I'm sure Dr. Rajapaksa will tell about these things much more than me. Then supiri වෙළඳ පොළවල් සඳහා කපු සහ අත්‍යන්ත රෙදි සාප්පු බෑග්. දැන් උගක් ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට්ස් වල ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් බෑග්ස්. ඔක්කොම සින්තටික්ස් දේවල් ලයින් කරලා දැන් ඒගොල්ලෝ යන්නේ නැචරල් දේවල් වලට. ඒතකොට දැන් e-commerce සාප්පුවකින් බඩුවක් අරගෙන ඒගොල්ලෝ පැක් කරලා යවනවා නම් මේ බෑග් ඔක්කොම අසුරන්නේ කපු වලින් නැත්නම් අත්‍යන්ත රෙදි වලින් හදපු සාප්පු බෑග් වල ඒව පැක් කරලා තමයි කුරියර් කරලා යවන්නේ. එතකොට වැඩිහිටි නිවාස සඳහා ලිනන් කට්ටල, තුවා, බෙඩ් ෂීට්, කොට්ටවුර, ඒ වගේ දේවල්. මේ හැම දෙයක්ම අපේ ව්‍යවසායකයට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඊට අමතරව immune booster products, ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරන ආහාර, කැප්සියුල හැටියට නැත්නම් ටැබ්ලට් හැටියට, බෝතල් හෝ ටෙට්‍රා පැක් ආකාරයෙන්, මී පැණි, පොල් වතුර නැවත වරයි අපේ සිනමන්, කුරුඳු, මුරුංගා, දෙලුම්, කටු අනෝදා මෙවැනි දේවල්ට විශාල ඉල්ලීමක් තියෙනවා. දැන් මම ඉක්මනින් කියන්න දැන් මේ අපේ ව්‍යවසායකයන්ට අපි මේ අලුත් දේවල් අලුත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න කියනකොට කොහොමද මේක මේ වෙළඳ පොළ වලට ගෙනියන්නේ? දැන් e-commerce උනත් ඒ බය ඉන්නේ ලංකාවේ නෙවෙයි. ඒ බය ඉන්නේ පිටරටක. ඉතින් එතෙන්ට කොහොමද අපි මේ බඩු ගෙනියන්නේ? ඒ සඳහා තමයි අපි දැන් අවුරුදු 1කමාරක් දෙකකට කලින් වටවල ප්‍රොෆෙසර් වටවලත් එක්ක ડોક્ટર කුලතුංග රාජපක්ෂ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි සංකල්පයක් යෝජනා කරුවා ගවර්න්මන්ට් එකට එක්ස්පෝර්ට් හවුසස් කියලා. අපනයන නිවාස. මේ සංකල්පයෙන් අපි කරන්නේ කවදාවත් බැරි බරක් අපේ SME ව්‍යවස්ථාවකයන්ට පටවන්න හදනව නෙවෙයි. එයාට නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් එයාට පිටරට ගිහිල්ලා මේවා මාකට් කරන්න, අලුත් මාකට්ස් වලට යන්න අපේ ව්‍යවසායකයන්ට උගක් අපහසුකම් තියෙනවා. මේ එක්ස්පෝර්ට් හවුස් කන්සෙප්ට් එක මගින් අපි සූදානම් කරුවේ විශේෂ වෙළඳ කොට්ටාශයක් ඒ අය එකතු වෙලා විශේෂ සමාගම් කීපයක් හරි හදනවා. ඒ සමාගම් ඇති කරන අයට පිටරට ගැනුම් කරවන්න ඉන්න රටවල විශේෂ හැකියාවල් තියෙනවා.
ඒගොල්ලෝගේ කන්තෝර තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ නොඑක් සංගම්වල කටයුතු කරන කට්ටිය තියෙනවා. ඒ අයට හැකියාව තියෙනවා අපේ ව්‍යවසායකයන් නිෂ්පාදනය කරන බඩු සාම්පල් එකක් නැත්තම් ගුණාත්මකයෙන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදුවට පස්සේ ඒක ඒ රටට අරගෙන ගිහිල්ලා එතන අයට ඒක පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ පෙන්වනවා කියන්නේ මේ එක්සිබිෂන් වලට යන එක පමණක් නෙවෙයි. ගොඩක් අය දැන් එක්සිබිෂන්ස් වලට යනවා. දැන් එක්සිබිෂන් ටිකක් අඩුවෙන් වෙන්නේ මේ කොවිඩ් නිසා. නමුත් වර්චුවල් එක්සිබිෂන් තියෙන්නේ. නමුත් කොච්චර කෙරුවත් සමහර රටවල් වල අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා. මේ සාම්පල් එක ඒගොල්ලන්ට යවන්න ඕන. ඒතර අපි ව්‍යවසායකයෙකු කොහොමද මේ කාට මේ සාම්පල් එක යවන්නේ? ඒ අයට හැකියාවක් නැත්තම්, ඒ අය දන්නේ නැත්තම් මේක කවුද මේක ගැනුම් කරුවම් කියලා. ගැනුම් කරුවෙකුට නිකන් සාම්පල් ලැබුවට වැඩක් නැහැ. ඒක මොකද හැම ගැනුම් කරුවෙක්ම දියුණු රටවල් වල එයාට හැමදාම සාම්පල් එනවා. ඒවම සාම්පල් ඇවිල්ලා ගොඩ ගහනවා. රාජපක්ෂ මහත්තයා තේරුම් කළා කියාවි. ඒව ඇවිල්ලා හැම බය කෙනෙකුගේ ඔෆිස් එකට ගියාම ඒගොල්ලෝගේ මේසවල වල තියෙන සාම්පල් දහස් ගණන් සමහරලාට ඒගොල්ලෝගේ ස්ටෝර් රූම්ස් වල තියෙනවා. නමුත් අපි කල යුත්තේ එක්ස්පෝර්ට් හවුසස් අපි සංකල්පිත ඒ යෝජනාව අපි රජයට ගෙනාවේ ඒ විශේෂයෙන් මේ සඳහා විශේෂඥ පුද්ගලයන් මේ ලංකාවේ ඒ නිෂ්පාදකයන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ බඩු අරගෙන ඒව තවත් වැඩි දියුණු කළා ගුණාත්මක වයින් උසස් කළා ඒවා පිටරටවල වලට ගෙනහිල්ලා ඒව ප්‍රචලිත කරලා ඒ සඳහා ඇණවුම් ලබා ගන්න. එතකොට ඒ මාර්ගයෙන් අපි උත්සාහ කරුවේ අපේ ලාංකික SME වරුන්ට එක්ස්පෝර්ටර්ස් ලැබෙන්න. දැනට ලෝකල් මාකට් එක විතරක් කරනවා නම් එමන් දැනට එක්ස්පෝර්ට් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අලුත් මාකට් එකකට යන්න ඒ සංකල්පය උදව් කරගන්න. ඉතින් බොහොම කනගාටුයි මේ අවුරුදු එකමාර දෙකක් පස්සේ අපි හුඟක් මහන්සි වුණා. රජයේ මේකට අපිට ඒ තරම් අනුබල දීමක් තිබුණේ නැහැ රජයෙන්. අපි දැන් හිතනවා මේක තවදුරටත් මේ නිචරියට මේක කරගෙන යන්න. කියලා මේ මාර්ගයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ව්‍යවසායකයන්ට විදේශ වෙළඳපොළට අවතීර්ණ වීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ස්තුතියි චාමින්ද. Right, thank you සතුලේ. ගොඩක් practical solutions ගොඩක් ගැන කතා කරා. අපි සමහරලාට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය සමහරලාට හිතන්නේ නැති පැති කීපයක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කරන ව්‍යාපාරවලට වඩා සමහරලාට ඒ සුළු ප්‍රමාණයකින් හරි ඒවට සහභාගී වෙනොත් ඔයගලන්ට ආදායම් පැත්තෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන් options. Right. In the interest of time, we had to move on. So we have another person with us. Tax සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥයෙක්. ඒ හින්දා මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි අවස්ථාව දෙනවා. අපි තමයි ගංගොඩවලගේ මහත්මයා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවද? එයාගෙන් විශේෂයෙන්ම අපි දැනගන්න කැමති මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපේ මේ බදු සම්බන්ධ කාරණා කොහොමද මේ කියන ශ්‍රේෂ්ඨයට බලපාන්නේ. අර ඉස්සෙල්ලත් මම දැක්කා අපේ ડોક્ટર චාමරගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී කිව්වා මේ අපි ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරනවා මේ බදු වලින් මගහැරලා ගිහිල්ලා අපි ඒ හරහා වියදම් ඉතුරු කරන්න සමහර අය බලනවා. නමුත් ඊට වඩා අපිට නොපෙනෙන පැත්තක් එතන තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉතුරු කරන දෙයට වඩා අපිට නැති වෙන දෙයක් හෝ එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල් අපි හරි ක්‍රමයේ තුල ඉන්න එක තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊට අමතරව තව ගොඩක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. මම හින්දා විශේෂඥයාට බාර දෙනවා මම ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැතුව. Damit, over to you. Thank you, Chaminda. Thank you, Professor, for inviting to the discussion. ඇත්තෙන්ම වැදගත් කාරණයක් මම හිතන්නේ ඔබ මතු කළේ. අර ආචාර්ය චාමර බණ්ඩාරත් අපේ අනිත් විද්වතුනුත් විවිධ අංශ හරහා Tamanගේ ව්‍යාපාරට මේ විවසන කාලය තුල බලපාන ආකාරය මනාව පැහැදිලි කළා. ඒත් එක්කම සම්බන්ධ වන තවත් එක් අංශයක් තමයි බදු කියන එක. මේ බද්ද කියන එක ඇත්තෙන්ම චාමින්ද අර පැහැදිලි කළ ආකාරයට අපි අපේ බදු වගකීම නිවැරදිව හඳුනාගෙනද බද්ද ගෙවන්නේ කියන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම අපි කතා කරනකොට අපි රාජ්‍ය ආදායමට දායක විය යුත්තේ අපේ ආදායමට සාපේක්ෂව. ඒක තමයි ප්‍රධානම කාරණය. නමුත් අපි බොහෝ විට බලනකොට මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය බදු වලට තියෙන අති භයානක බීතිකාව නිසා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ Tamanගේ ආදායමට සාපේක්ෂව බද්ද ගෙවීම සිදුවනවාද කියන එක පිළිබඳ සැකයක් තියෙනවා. ඒ සැකය ඇති වෙන්නේ මක් නිසාද? ප්‍රධානම කාරණය මේ බදු වගකීම ගන්න කිරීමට භාජනය වන ගිණුම් සකස් කර නොගැනීම නිසා. මෙන්න මේ කාරණය නිසා අති විශාල අර්බුදයක මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර පත් වෙලා තිබෙනවා අපේ අධ්‍යයනය අනුව පැහැදිලිව තියෙන කාරණයක්. ඇයි යම්කිසි අවස්ථාවක බදු දැලට හසු වූ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙක් ඉන්නවා නම්
ඒ පුද්ගලයා බදු ගෙවන්නට යන්නේ Tamanගේ සිතලුව අනුව මෙච්චර බදු ප්‍රමාණයක් වර්ෂයට ගෙවිය යුතුයි කියන උපකල්පනය මත තමයි බදු ගෙවන්නේ. එහෙම නැත්නම් Tamanගේ යම්කිසි උපදේශකයෙක් විසින් සපයන මේ වටිනාකමට අනුව තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ බදු වටිනාකමට අනුව තමයි Taman ගිණුම් සකස් කරන්නේ. මෙතනදී වෙන එකම කාරණය තමයි අපි දැකලා තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මේ සුළු හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් Tamanගේ සිතැඟි ආකාරයට බද්ධ තීරණය කළා ඒ මත ගිණුම් සකස් කළා බදු ගෙවන්න යනකොට Tamanගේ ආදායමට සාපේක්ෂව රාජ්‍ය ආදායමට බදු හරහා දායකත්වයක් ලබන්නේ නැහැ. අත් වශයෙන්ම අපි දකිනවා මේ ව්‍යසන තත්ත්වය තුල ගොඩක් අලාභ ලබන ආයතන තියෙනවා. Tamanගේ අර අපි කියන ලාභ ආන්තිකය ඊටාම අඩු මට්ටමක තියෙනවා. එහෙනම් ඒ අවස්ථාවකදී Taman ඒ ආකාරයට සිතලා බදු ගෙවන්න යනකොට නොගවිය යුතු බද්දක් රජයට ගෙවීමට සිදු වෙලා තියෙනවා මේ සුළු හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාර ආයතන. ඒ වගේ එතනින් තව එක් කාරණයක් තියෙනවා බලපාන. මේ ප්‍රධානම කාරණය තමයි අනිසි ලෙස බදු ගෙවීම. අනිසි ලෙස බදු ගෙවීමට සිදු වෙන්නේ නිසි මූල්‍ය වාර්තා පවත්වා නොගැනීම. ඒ නිසා තමයි අපේ විද්වත් මණ්ඩලයේ සෑම දෙනෙක්ම වගේම අවධාරණය කළේ අත්‍යවශ්‍යයි අඛණ්ඩව Tamanගේ වාර්තා පවත්වා ගැනීම සහ ඒවා සමාලෝචනය කිරීම වැදගත් කියන කාරණය. ඒක අපිට බැහැර වෙන්න බෑ මේ වගේ ඊටාම බැරෑරුම් ආර්ථික ව්‍යසනකාරී තත්වයක් තුලදී. ඒත් එක්කම තමයි තවත් කාරණයක් තියෙනවා යම් කිසි අවස්ථාවක අපිට අලාභයක් තියෙනවා. අපි නිවැරදිව ගිණුම් සකස් කරලා මේ අලාභය නිවැරදිව හඳුනා නොගත්තොත් අපිට එන තවත් පාඩුවක් තියෙනවා. අපි පාඩු දෙකක් අපිට සිදු වෙනවා. එකක් තමයි අපි බද්දක් නොගෙවිය යුතු බද්දක් රජයට ගෙවනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේ අලාභය තුලින් ඉදිරි වර්ෂ 6ක් දක්වා ලබාගත හැකිව තිබෙන බදු වාසිය ලබා ගැනීමට බැරි වෙනවා. මොකද අපිට යම්කිසි අවස්ථාවක අලාභයක් තිබුණොත් මේ අලාභය ව්‍යාපාර අලාභය ඉදිරියට වර්ෂ 6ක් අරගෙන යන්නට පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ඉදිරි වර්ෂ 6 තුල ලාභයක් ලැබුණොත් ඒ ලාභයට හිලව් කරගන්න පුළුවන් මේ අලාභය. ඒතකොට ඔබගේ අනාගත බදු වගකීම තව දුරටත් අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ தত্ত্বය මනාව පැහැදිලි කරගන්න ඕන අපේ සුළු හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්. මොකද වර්තමානයේදී බදු ක්‍රමය මේ මොහොතේ අපි දන්නේ නැහැ ඉස්සරහට බදු අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙන්නට නියමිතයි. නමුත් මේ වෙලාවේදී හෝ අනාගතයේ උනත් මේ මූලික නීති වෙනස් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් Tamanට අලාභයක් නම් තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ විනිමය අනුපාතයේ ඊතා ඉහළ දැඩි ලෙස උච්චාවචනය නිසා අර අපේ මම හිතන රෙකෝගම් මහත්මයා කියපු ආකාරයට දැඩි නාරායන මහත්මයාත් පැහැදිලි කළා මේ ගිණු මොනවාද foreign exchange loss එක ඊටාම දැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගිණුම්ගත කරන්නට ඕන. මේ ගිණුම්ගත කළාන් පස්සේ සමහරලාට ඔබගේ ලාභය ව්‍යාපාරයේ කාර්යක්ෂමතාවය මයින්ට භාවිතා කරන ලාභය අලාභයක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙනම් ඒක තුලින් ඔබට බදු වාසියක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ඊටමත් වැදගත් අපි බදු සැලසුම්කරණය කියන සංකල්පය භාවිතා කිරීම. ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රය ගත්තාම අපි පාවිච්චි නොකරනම උපකරණය තමයි බදු සැලසුම්කරණය කියන එක. මේක නිතරම අපි අපේ ගණකාධිකාරීවරයා හෝ එහෙම නැත්නම් අපේ බදු උපදේශකයා සමග සම්බන්ධ වෙලා ඔබගේ බදු උපශික්ෂකයා සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ Tamanගේ ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වයේ වෙනස් වීම මත අඛණ්ඩව මේ සිදුවන වෙනස් වීම මත Tamanගේ බදු වල වෙනස් වීමට අනුකූලව කොහොමද Taman බදු වියදම කළමනාකරණය කරගන්නේ කියන එක ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. ඒත් එක්කම තවත් කාරණයක් තියෙනවා මතක් කරගන්න අවශ්‍යයි. මේ මිල උච්චාවචනයත් එක්ක අපි පැහැදිලි කළා මෙතනදී අපේ විද්වතුන් අපේ ලාභ ආන්තිකය බහණ්ඩේ ලාභ ආන්තිකය ඒ ආකාරයට පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි ව්‍යාපාරය අඛණ්ඩව ඉදිරියට මේ ආකාරයට පවත්වාගෙන යන්න. එහෙනම් මෙතනදී තවත් ගැටලුවක් තියෙනවා මේ වැට් බද්දේ බලපෑමක් තියෙනවාද කියන එක අවබෝධ කර ගැනීම. මොකද අපි බහණ්ඩ හා සේවා මිලට ගන්නකොට අපි වැට් බද්දට ලියාපදිංචි නොවු ව්‍යාපාරයක් නම් එහෙනම් අපි මිලදී ගන්නේ වැට් බද්ද ගෙවලා. එතකොට මේ වැට් බද්ද ගෙවලා මිල දැන ගැනීම නිසා මොකක්ද වෙන්නේ මගේ මේ ලාභ ආන්තිකය අනවශ්‍ය ආකාරයකට අඩු වෙන්නට බලපාන්න පුළුවන්. ඒ අඩු වෙන්න බලපානකොට මොකද වෙන්නේ මට මේ ලාභාන්තිකය අඩු නොවන ආකාරයට යම්කිසි අවස්ථාවක මේ ලාභ ආන්තිකය අඩු නොවන්නට අපිට ස්වේච්ඡාවෙන් වැට් බද්ද සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්නට පුළුවන්.
සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් මිලියන 25කට වඩා වැඩි නම් මාසකට ඔබට අනිවාර්ය ලියාපදිංචියක් ලබා ගන්න ඕන. නමුත් ඔබට මේ ගිණුම් සකස් කළා. නැත්නම් පිරිවැය වාර්තා සකස් කළා. අඛණ්ඩව මේ විශ්ලේෂණය කිරීම තුලින් Tamanගේ මිලේ හැසිරීමේ වෙනස් වීම, ලාභ ආන්තිකය හැසිරීමේ වෙනස් වීම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ අවස්ථාවේදී ඔබට වෙන අනිසි අලාභය, මූල්‍ය ගලා යාම, මූල්‍ය ප්‍රවාහයේ අනිසි බලපෑම අවම කර ගැනීම සඳහා තවත් උපකරණයක් හැටියට ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ එකතු කළ අගය මත බද්ධ සඳහා ලියාපදිංචි වෙලා ස්වේච්ඡාවෙන් ලියාපදිංචි වෙලා එහි වාසිය ලබා ගැනීම. මෙන්න මේ කාරණා කිහිපය තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. මොකද අඛණ්ඩව මේ වාර්තා පවත්වා ගැනීමත් ඒ වාර්තා කර්මානුකූලව විශ්ලේෂණය කළා. අඛණ්ඩ විශ්ලේෂණයක් තුළින් ව්‍යාපාරයට ඇතිවන මූල්‍ය බලපෑම අවබෝධ කරගෙන ඒ මූල්‍ය බලපෑම මේ බදු නිසා ඇතිවන මූල්‍ය බලපෑම අවබෝධ කරගෙන ඒ බදු බලපෑම බදු වගකීම කොහොමද අඩු කරගෙන මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා ඉතාමත් වැදගත් බදු සැලසුම් කිරීම කියන ක්‍රියාදාමයකට හැකි ඉක්මනින් ඔබ ළඟාවීම කියන එක ඉතාමත් වැදගත් වුණා මේ ඉතාම දැඩි ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙන අවස්ථාවේදී. චාමින්ද? right, thank you දමිත්. ඒ පැහැදිලි කිරීම මම හිතන්නේ සෑහෙන සරලව ඒ කාරණා පැහැදිලි කරා. මම කැමතියි පොඩ්ඩක් දැන් මේ සාකච්ඡාවත් එක්ක අපිට තියෙන අද මේ විදුලි විදුවැටීම් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. ඒ වගේම කාල වේලාව පිළිබඳ ගැටලුකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන වෙලාවේ මේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක ඔන්ලයින් ඉන්නවා කියන එකත් සමහර අය ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඒකත් එක්ක අපි දැන් මේ වැඩසටහන තව පොඩ්ඩකින් ඉවර කරන්න හදන. ඊට කලින් මම කැමතියි මෙතන ඉන්න සියලු දෙනාගේම පොදු ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මෙතන මේ අහසන්නේ අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් එක්ක මේ ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ පුළුවන් නම් මේ දරනාත් පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදලා දෙන්න මම මේ අහන ප්‍රශ්නෙට. ඊට පස්සේ ඒක හරහා අපි අනිත් අයගෙනුත් අහමු. අපි දැන් කතා කරනවා මේ විදේශ විනිමය ගැන කතා කරනවා, එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ගැන කතා කරනවා. අපි මේ මාතෘකාව ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදලා තියෙන එකත් එක්ක. දැන් ඔය ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපිට දැන් මේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක අපිට සයන්ටිෆික් ඇනලිසිස් එකක් කරලා කියන්න අමාරුයි මේ තියෙන සිචුේෂන් එකේ අපිට ෆිගර් එකක්. right? නමුත් මේ එක්කෙනේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් අපි එක එක්කෙනාගේ ගට් ෆීලිං එක කොහොමද කියලා බලන්නත් එක්ක මම මේ පොදු ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුවා. මේ ඩොලර් එක කොතනින් නතර වෙයිද කියලා. දැන් මේ දැන් උඩට ගිහිල්ලා දැන් අන්තිමට කොයි වගේ ගානක සෙටල් වෙයිද කියලා මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් 300ට ගිහලා ඔක 400ට 500ට 600ට 700ට යයිද? එහෙම නැත්නම් ඔක ආපහු ඇවිල්ලා 250 225 තැනද නතර වෙයිද? ඒ වගේ මතයක් තියෙනවා. මම මේකට සයන්ටිෆික් උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔබට පුළුවන් නම් යම්කිසි ආකාරයකට ඒකට විශ්ලේෂණය කරලා යම්කිසි අදහස් දෙන්න එකක්. ඒ අරෙන්න මම කැමතියි මෙතන ඉන්න අයගේ ගට් ෆීලිං එක. අපි නිකන් පොඩ්ඩක් බලමු අයගේ අදහස මොකක්ද කියලා. මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ කියලා. මම දරනාත්ගෙන් පටන් ගන්නවා. ඒක ප්‍රඩික් කරන්න ඉතාම අමාරු දෙයක්. මං ඒ ගැන බොරු කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඕක බලන විදිය තමයි ඩොලර් එක අල්ලන් ඉදිද්දි බ්ලැක් කියන්නේ ග්‍රේ මාකට් එකේ නැත්තම් කළු කඩේ කියලා කියන්නේ ඒන රේට් එක කොච්චරද කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ. නමුත් දැන් මේ ආර්ථික අර්බුදයකදී සාමාන්‍ය ඉකොනොමික්ස් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ක්‍රයිසිස් ඉකොනොමික්ස් වල සාමාන්‍ය විදියට නෙවෙයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍ය වෙන දේ තමයි අර මං කියපු අස්ථාවර භාවයත් එක්ක තව කට්ටිය මේක තියන් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒකේ මිල තව වැඩි වෙන්න බලනවා මොනවා හරි ස්ථාවර ගතියක් එනකම්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය වාතාවරණය. ඉතින් ඒක හරියටම හිතා ගන්න අමාරුයි මොන ලෙවල් එකට යයිද කියලා. නමුත් පොලි අනුපාත මගේ අදහස නම් පොලි අනුපාත යම් ප්‍රමාණයකට උඩට දාලා හරියට මේක ෆ්ලෝට් කරොත් එහෙම මේක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ස්ථාවර වෙයි කියලා දැනට තියෙන තත්ත්වය තමයි මේක එන්න උඩටම යනවා. දැන් මුලින්ම යන එක නවත්ත ගන්න ඕන කීයෙන් හරි. ඒක ඒ ෆ්ලෝටින් කියන එක මේ ඒ මහ බැංකුවේ තියෙන එක ටූල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක හැබැයි හරියට ෆ්ලෝට් කරන්න ඕන. ඒක මේ කියන්නේ අපි කියන්නේ අර සර්කස් වල තියෙන එකක් මිනිහා මෙහෙම අර අත් දෙක තියාගෙන ඉන්නවා ඊතල වලින් ගහනවා ඇඟේ වදින්න නැති වෙන්න නමුත් වටේට ගහනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඒක මේ ගැන ලිපි කිහිපයක්ම පළ වෙලා තිබුණා. මේක කලින් කොහොමද හිටපු මහ බැංකුව අධිපතිවරයෙක් වෙච්ච ඒස් ජයවර්ධන මහත්මයා කරේ කියලා. එතුමා මේක කරද්දී එතකොට චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණියක කාලේ නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමතිලා දෙන්නේ ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා එතුමාට කියලා තියෙන්නේ මිනිත්තු 10කට කලින් තමයි
මේක ෆ්ලෝට් කරනවා කියලා. නමුත් ඊට කලින් එතුමා පොලි අනුපාත වැඩි කරලා IMF එකට කතා කරලා ඒ කතා කරද්දී ඒක කියලා තියෙන විදිහට ජනාධිපතිනිය කෝල් කරලා බැනලා තියෙනවා මොකද මේක මේ මෙච්චර පරක්කු කරන්න මේක ෆ්ලෝට් කරන්න නැතුව කියලා. ඒතකොට කියලා තියෙන්නේ මේක බ්‍රේක් නැති බස් එකක් වගේ ගියොත් එහෙම මට මේක හෝල් කරගන්න ටූල්ස් දෙකක් ඕන කියලා. ඉතින් පොඩි අනුපාත වැඩි කරා උදේ මාකට් එක පටන් ගන්න කලින් මේක ෆ්ලෝට් කරා. ෆ්ලෝට් කරාට පස්සේ IMF එකේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් දැම්මා මේ තීරණය අපි වෙල්කම් කරනවා අපි ශ්‍රී ලංකා රජයට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන ක්‍රියාපටිපාටිය. මට ඒක ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න අමාරුයි මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව. ඒක දේශපාලන අස්ථාවරභාවය ඒ වගේ ඉතුරු සියලු සාධක මත බලපානවා. නමුත් මම හිතන්නේ යම්කිසි ස්ථාවරභාවයකට ආවොත් එහෙම අපේ ගොඩක් ඉම්පෝටර්ස්ලට එක්ස්පෝටර්ස්ලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ඒ ස්ථාවර මට්ටම වැදගත් උන්ට චාමිද මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙන්න ධනනාත්ගේ මේක දනත් දැන් මෙහෙම දැන් ෆොරින් කරන්සි ඕකේ අපි ෆ්ලෝට් කරන්න කියනවා ෆ්ලෝට් කරන්න එපායි කියනවා එහෙම ඉකොනොමික් කන්ඩිෂන්ස් නැහැ කියනවා. එතකොට මම මෙහෙම සරලව ඇහුවොත් රෙමිටන්ස් ආපු රෙමිටන්ස් ලංකාවට බැංකු වලට එන්නේ නැති ඇයි? කලින් ආවන ඇයි දැන් එන්නේ? ඒ වර්කර්ස්ලා ප්‍රමාණ assume කරමුකෝ ඒ වර්කර්ස් ප්‍රමාණයම ගිහිල්ලා. ඒ එක්ස්පෝර්ට් කරපු කම්පැනිස් ටිකම තියෙනවා. right tourism එකටත් ඒ විදිහට වෙනවා කියලා assume ඇයි එන්නේ නැහැ? ඔව් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි අර මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම මම හිතන්නේ මෙතන ව්‍යාපාර කරන කට්ටියක් දන්නවා ඕනම ව්‍යාපාරයකට තියෙන ලොකුම මේ තරඟකරුවා නැත්තම් ලොකුම අවදානම නැත්තම් යක්ෂයා තමයි ඒ ව්‍යාපාරෙම යන ඉල්ලීගල් එක. දැන් උදාහරණයක් විදියට දනත් I'm sorry දනත් උතර තමයි එන්න ඕන කිව්වා. ඔක තමයි එන්නේ. දැන් ඉල්ලීගල්. right අපේ intelligent forces වෛරස් එකත් හොයාගෙන ගියා නම් එම් නොපෙනෙන ඉන්විසිබල් එනිමිත් හොයාගෙන ගිහලා ඇටැක් කරා නම් මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඔව් ඒක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ දැන් මේක නවත්තන්න බැරි හේතුවත් මම කියන්නම් මම හිතන්නේ හැමෝම මේ උන්ඩියාල් සහ හවාලා වෙන විදිය පොඩ්ඩක් අවබෝධ කරගත්තා නම් ලේසි. දැන් මම හිතමු මම මිස්ටර් යටවර ඉන්නවා මේ පිටරට අපි හිතමු දකුණු කොරියාවේ ඉන්නවා මම මෙහි ලංකාවේ ඉන්නවා. එතකොට මගේ අයියා පිටරට ඉන්නවා නම් එයා මිස්ටර් යටවරට ඩොලර් ටික දෙනවා. එතකොට මිස්ටර් යටවරගේ ඉන්න කවුරු හරි නෑදෑයෙක් ඒ ඩොලර් ගානට වැඩි මිලකට මට සල්ලි ටික දෙනවා. ඉතින් දැන් මේක මොන විදියකටවත් ට්‍රැක් කරන්න බෑ. මේක මොන විදියට ට්‍රැක් කරන්න බෑ කියන්නේ ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේ ලොකු මහ පරිමාණයෙන් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සුත් මේක කරනවා. දන්න කෙනෙක් ලව්වා. ඉතින් ඒක ඉන්ටෙලිජන්ස් දැම්ම කියලා කරන්න විදියක් නැහැ. ගොඩක් ඔය වාහන එහෙම ආනයන තහනම් කරපු නිසා ගොඩක් මම දන්න තරමට ඒ වාහන ආනයන තහනම් කරපු කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි මුදල් හොයා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය නිසා ඒගොල්ලොත් මේ ඩීල් මේකට ගියා. ඒ වගේම මේ ක්‍රමයට තමයි ගොඩක් ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ස්මග්ලිං වෙන්නේ. ගොඩක් ඒ විදියට සාමාන්‍ය ආර්ථික විද්‍යාවේ වෙන දෙයක් තමයි ඕනම එකක් ඕනට වඩා කන්ට්‍රෝල් කරපු ගමන් ඒකේ කළු වෙළඳ පොලක් ඇති වෙන එක අපිට නවත්තන්න බෑ. හැම වෙලාවෙ ඒක ඇවිල්ලා අපේ අපි කියන නහයේ මේ ඉන්න නහයේ උගුරු ඉන්න ශුද්‍ර ජීවීන් වගේ. ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්න අපිට නිතරම හෙම්පිරිසාව හදන්න පුළුවන් කට්ටිය. නමුත් අපි ප්‍රතිශක්තියෙන් මේගොල්ලෝම පාලනය කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි නිදි මැරුවට පස්සේ අපි වැඩිපුර වැස්සට තෙමුණාට පස්සේ අපේ ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙද්දී ඒ හෙම්පිරිසාව ඉන්න කට්ටිය ආසාදනය කරන්න ගන්නවා අපේ ඇඟෙන්. එතකොට අපිට අසනීප වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් දොස්තර ගාවට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරගත්තට පස්සේ තමයි ඒ ප්‍රතිශක්තියට එරෙහිව සටන් කරලා ඒක මර්ධනය කරන්න. එතකොට ඒකේ තේරුම ශුද්‍ර ජීවීන් නරක ශුද්‍ර ජීවීන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වෙලා යනවා කියන එක නෙමෙයි. මේක යම්කිසි පාලනයක් යටතේ තමයි තියෙන්නේ. මේක බොහොම සමතුලිත පරිසර පද්ධතියක් වගේ දෙයක් තමයි. එක කට්ටියක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ අනික් කට්ටියව ආනුභාව කරනවා. ඒක නිසා මේක පද්ධතිය බැලන්ස්ලා තියෙනවා. නමුත් මේක කවදාවත් ග්‍රේ මාකට් එක බලෙන් තහනම් කරලා අපිට යවන්න අමාරුයි. එතකොට ඒකට ඩිටරන් එෆෙක්ට් එකක් අරන් එන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රිටිකල් ලෝස් අර ඩිටරන් එෆෙක්ට් එක විතරයි. එහෙම ලෝකේ කරපුවා තියෙනවද? We may have to because of short time. Okay, Jamin, I think we should go around. Yeah, exactly. Right. මම එහෙනම් ඒක තමයි මට එතනට තමයි එන්න ඕනේ ඔය කියන කාරණාවට ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නෙට අපිට කෙලින් උත්තරයක් දෙන්න. මනිත් එක දැන් ඔය ජනනාත් කියපු විදිහට පොඩි කාරණයක් එකතු වෙනවා. ඒ උතන අපිට දැන් තියෙන්නේ ඩොලර් නැති කමක් නේ. දැන් තව මේ ASCII මිනිස්සු මේ අර ඔය බිලි හෙලයි කියන ස්පෙකියුලේෂන් එකකින් හින්දා තවත් රැස් කරගෙන අල්ලන් ඉන්නවා වැඩි වුණා විකුණන්න කියලා. එතකොට ඒකින් තවත් මාකට් එකට එන ප්‍රමාණය තවත් අඩු වෙනවා. ඒ තියෙන අය රිලීස් කරන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේක ටිකක් විශේෂ සයිකල් එකක් වගේ තමයි. right. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ අපිට අද සාකච්ඡාව ගොඩක් දුරට මේ කතා කරේ මේ foreign exchange කියන
කාරණාවත් එක්ක මේ ඒ කියන්නේ අපේ මේ ඩොලර් රේට් එක ඉහළ යාමත් සමග ඒහා බැඳුණු පිරිවැය මිලකරණයට සම්බන්ධ වෙන කාරණා ඊට අමතරව මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න අයට මේ කියන කාරණා හසුරුවා ගැනීමේදී තමන්ගේ ආදායම මූල්‍ය ප්‍රවාහය වගේම ලාභදායීත්වය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන වෙලාවට අපිට සලකා බලන්න ඕන කාරණා ගොඩක් ගැන මෙතන හිටපු මේ විද්වත් මණ්ඩලයෙන් අදහස් ලැබුණා. මම හිතනවා ඒවා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට හැමෝටම හැමදේම අදාළ නොවුනත් මෙතන ඉන්න හැමදෙනාටම යම්කිසි උපදෙසක් හම්බෙන්නේ නැති යම්කිසි ප්‍රමාණයකට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට මේ තියෙන ලැබිලා තියෙන කාල වේලාවත් එක්ක අපිට ගොඩාක් ගැඹුරට සාකච්ඡා වලට යන්න විදිහක් නැහැ. ඒක නිසා මම යෝජනා කරනවා මේ කියපු කාරණා ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඉදිරියට කරන්න ඕන කරන ඒ ප්‍රති ව්‍යුහගත කිරීම කරන්න සහ විශේෂයෙන්ම බැංකු පද්ධතියේ දැනට තියෙන ණයට අමතරව රීහැබිලිටේෂන් වගේ ඔප්ෂන්ස් දැන් දීලා තියෙනවා. ඔබේ ව්‍යාපාරය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න බැංකු වලින් දැන් උදව් කරනවා. ඉතින් අවස්ථාවන් ගන්න ඒ වරගෙන ව්‍යාපාරය මේ පවතින වාතාවරණය තුලදී පවත්වාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වය පහවල යනකම් ව්‍යාපාරය නොවැටි පවත්වාගෙන යම තමයි අංක 1. ඒ කියන්නේ නහය වතුර උඩින් තියාගන්නවා කියන කාරණාව. අපි ඒක ගැන පළවෙනි අවධානය යොමු කරලා ඉතින් එහාට ඉතුරු කාරණා ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ඉතින් මේ කාරණාත් එක්ක මම අද සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම විද්වත් මණ්ඩලයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේ වැඩසටහන සමාප්ත කරන්න මම නැවතත් ප්‍රොෆෙසර් ලක්ෂ්මන් ඔටවලට අවස්ථාව දෙනවා මේක සමාප්ත කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Chaminda. I think we are sorry we have to close it up because of the time factor. So let me thank all our speakers and panelists for the very excellent presentations and also the points that they raised, which are very, very useful. I think we will try to see as to how best we can make use of this in order that we can give publicity so that it will help everyone. One matter that of course I just, since because of this exchange control and other things, there is, we need to establish accountability. If there is no accountability, actually all these problems, there must be someone responsible. All the loans that have been taken by the government, no one is responsible. The exchange rate going up, no one is responsible. Whatever losses incurred by state corporations, no one is responsible. The wastage, the corruption, the pilferage, all no one is accountable. So I think as the society, we need to ensure that whether they be elected people or whether they be officers, the government officers, they need to really advise. Those days, they used to advise the ministers what has to be done. Unfortunately, we see that they are behind and they are just safeguarding themselves but not doing anything. If the crop is maybe 30 to 40% of what is expected, who suffers the loss? It is the society. Now the prices are all going up. We have no foreign exchange to import. So ultimately, we may have a problem of starvation. Maybe we have to go begging to some countries and do it. So I think we need to raise these matters and we need to see that the people who are taking action, the people who are doing this, the government officers, the other concerned authorities are held responsible. Otherwise, you see, you know that you are all from the private sector. If you really do not see the results from your managers, then of course you will take action. If they rob you, then you know what action will be taken. But here, everything is permitted. The wastage, the corruption, the pilferage, everything is permitted. So I think our country, if it has to be really turned round, even if we get a new government or even if we change various people, if the system is not put right, I don't think we will go anywhere. That's why the IMF is required. IMF will tell you, do these things. If you don't do it, we can't give you money. So that's what it is. So I'm sure, let me thank everyone for the excellent presentations they have done. So we will, from our side, take forward some of the measures that were really put forward. And maybe we can also see whether we can go for another seminar like what we did for the others, where we can take the different sectors and see how we can assist them. So once again, let me thank everyone and see that we are able to face this situation. As you know, we are, from what we heard, we can see that we have the way that how we can solve it. But then they must consult them, they must work with them,
and they must be honest. Actually, people, even in my accountancy profession, we are really responsible to the society and to the public. But maybe those who are elected are not having that same sort of thing of responsibility to the public and to the society. So this has to be built, and otherwise we will not be able to turn anything. Even what we do, we will not be able to turn. So I think we have now come to a stage. I'm sure all what we have said has to be put into force. We can't just now wait and listen, because it's all the young people who are now protesting. The young people want to go overseas. They see that if they stay here, they have no future. So I think we have to, at least even at this stage, that we have to help them, and then see that the youngsters can stay here. They will get an education. They will be able to get the skills and earn the foreign exchange. It is not the foreign investors have to come, but if you develop our skills, then the foreign exchange will automatically come. So let me thank everyone. We have the way. Let us see how we can take it forward. Thank you and good night. Thanks, Chaminda, very much for your moderation, and it has helped greatly. Thank you. Thank you. Good night, everyone. Good night, Professor. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good Hey, night. Chaminda, good night, Professor. Thank night, you. Professor. Good night, Professor. Hey, Chamara. Yep, no problem. Good night. Okay. Right. Okay. Good night. Take care. Okay. Okay. Right. So we will close up now.